आज गोंडल संघाणी संप्रदाय के संघ नायक गुरुदेव शासन दीपक पूज्य श्री नरेंद्र मुनि महाराज साहिब का स्मरणोत्सव वात्सल्योत्सव गुरुदेव नरेंद्र मुनि महाराज साहिब के इस 10वीं पुण्यतिथि के पावन अवसर पर हम सभी आदि गुरुवर्यों को याद करते हुए इस कार्यक्रम की मंगल शुरुआत में इन सभी गुरुवर्यों का आशीर्वाद बरसता रहे और उनके जय जयकार से हमारा जीवन धन्य हो। हो जो जय जयकार हो जो जय शासन मां जन्म धरी हो जिन शासन मां जन्म धरी सार्थक कीधो अवतार हो जो जय जयकार दिव्यात्मा तव हो जो जय जयकार हो जो जय जयकार दिव्यात्मा तव हो जो जय जयकार हो जो जय जयकार दिव्यात्मा तव हो जो जय जयकार नायक डूंगर गुरुवरनी जय जय हो गोंडल गच्छ नायक डूंगर गुरुवरनी जय जय हो प्रगट प्रभावक जय माणिक गुरुवरनी जय जय हो प्रगट प्रभावक जय माणिक गुरुवरनी जय जय हो सौराष्ट्र केसरी गुरु प्राणनी जय जय हो तप सम्राट तपोधनी तप सम्राट तपोधनी गुरुवरनी जय जय हो तप सम्राट तपोधनी गुरुवरनी जय जय हो जय 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 हो जो जय जयकार दिव्यात्मा तव हो जो जय जयकार हो जो जय जयकार दिव्यात्मा तव हो जो जय जयकार अनशन आराधक जग जयंत गुरुवरनी जय जय हो गादीपति गिरी गुरुवरनी जय जय हो गादीपति गिरी गुरुवरनी जय जय हो पूज्य जनक जगदीश हसमुख गुरुवरनी जय हो पूज्य जनक जगदीश हसमुख गुरुवरनी जय हो संघाणी संघनायक पूज्य नरेंद्र गुरुवरनी जय जय हो संघाणी संघनायक पूज्य नरेंद्र गुरुवरनी जय जय हो श्री गुलाब ललित मुक्त लीलम गुरुणी जय जय हो श्री गुलाब ललित मुक्त लीलम गुरुणी जय जय हो मां स्वामी जय विजयाजिनी जय जय हो मां स्वामी जय विजयाजिनी जय जय हो
उपकारी गुरुवरनी जय जय हो। सर्वे उपकारी गुरुवरनी जय जय हो जो जय जयकार दिव्यात्मा तव हो जो जय जयकार हो जो जय जयकार दिव्यात्मा तव हो जो जय जयकार हो जो जय जयकार दिव्यात्मा तव हो जो जय जयकार हो जो जय जयकार दिव्यात्मा तव हो जो जय जयकार। आज एक ऐसा अवसर है, उपस्थिति जिसकी होना, इसके सामने तो गुरुदेव गुरुदेव करके श्रद्धा का दर्शन कराने वाले बहुत होते हैं, लेकिन जिनकी उपस्थिति न हो फिर भी समुपस्थिति जिनकी हृदय में हो, ऐसे गुरुवर संगाणी संगनायक आचार्य संत गुरुदेव पूज्य नरेंद्र मुनि महाराज साहिब, उनकी 10वीं वार्षिक पुण्य स्मृति का ये स्मरणोत्सव वात्सल्योत्सव मैं याद कर रहा हूं कि इस विभूति ने, इस विभूति ने जिस महान आत्मा के उज्जवल परंपरा में संयम जीवन का शिकार किया, वो थे गोंडल संगाणी संप्रदाय के ऐसे एक दिव्य ज्योतिर्मय पुरुष जिनको शायद समाज इतना नहीं जान सका, ना इतना पहचान सका। वो पल थी पोरबंदर की, जब पोरबंदर के घर घर में एक जैन महान संत गोचरी के लिए जाते थे और उनके प्रवचन में पोरबंदर के बहुत सारे भाविक, चाहे जैन हो चाहे जैनेतर हो, उनके प्रवचन को सुनकर अपने जीवन को पावन करते थे। और उनकी आंखों का तेज, उनका भाव, उनका ललाट, उनके दर्शन करते ही जैनेतर लोगों के अंदर में भी मस्तक को नत करने के लिए किसी को सिखाना नहीं पड़ता था, अपने आप नत मस्तक हो जाते थे। और ऐसे ही परिवारों में से एक परिवार, और उस परिवार की माता ने जब सुना कि मेरा बेटा विलायत प्रदेश जा रहा है अपने उस बैरिस्टर के कोर्स के लिए, अपने उस वकीलात के लिए, उस कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए जब वो जा रहा है, तो मां का दिल होता है कि अपने बालक चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसका हित हो, उसका कल्याण हो, उसका श्रेय हो, मां वही होती है। और इसलिए एक मां उस जैन संत के ऐसे एक प्रभाव से प्रभावित थी, उन्हें लगा कि ये जैन संत जो बोलते हैं ना वो होता है। ये जैन संत के अंदर में एक क्षमता है, इस महान संत के अंदर में एक क्षमता है कि यदि इनके मुख से मैं मेरे पुत्र को कुछ प्रतिज्ञा करा दूं ना, तो वो प्रतिज्ञा लाइफ टाइम तक टूटेगी नहीं। कभी प्रतिज्ञा देने वाला स्ट्रांग होता है तो प्रतिज्ञा टिक जाती है, कभी प्रतिज्ञा लेने वाला स्ट्रांग होता है तो प्रतिज्ञा टिक जाती है। और जब दोनों ही स्ट्रांग होते हैं ना, तो प्रतिज्ञा कभी भी टूटती नहीं है। और ऐसा ही हुआ, वो अपने युवा बालक को लेकर, वो अपनी युवा संतान को लेकर जैन उपास्य में प्रवेश करती है। उससे ज्यादा कुछ मालूम नहीं थी जैन परंपरा, लेकिन फिर भी अपने घर पधारते हुए संत के कारण उसने हाथ जोड़े, नमस्कार किए और
गुरुदेव ही एकदम सामान्य से आसन पर बैठे थे। उनको कोई इतना बड़ी पाठ ये वो कुछ आडंबर नहीं था। वो एकदम आराम से छोटी सी पाठ के ऊपर बैठे थे, छोटे से नीचे जमीन पर ही कभी कभी बैठ जाते थे। और वो भी परिवार सामने आकर बैठ गया था। और एक स्वर्ण मणि कांचन योग हो गया था। एक तरफ प्रभावक जैन संत और दूसरी ओर इस भारत का एक ऐसा दिव्य व्यक्तित्व था जो अभी एक युवा के रूप में था। आप इस दृश्य को देखेंगे कि छोटी सी पाठ के ऊपर एक सरल हृदया मां एक युवा संतान को लेकर आई और उससे प्रतिज्ञा कराई कि मेरे बेटे को प्रतिज्ञा कराओ कि परदेश में वो कभी न मांसाहार करे, न मदिरापान करे, न पर स्त्री संग करे। ये तीनों से दूर रहने की उन्हें प्रतिज्ञा करा दो। और उस तेजस्वी ललाट वाले गुरुदेव ने एक ऐसे गोंडल संगाणी संप्रदाय के महापुरुष बेचरजी स्वामी ने प्रतिज्ञा दी। उस युवा को जिसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, जिसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको आज पूरा वर्ल्ड गांधी जी के नाम से पहचानता है। हम लास्ट ईयर अभी थोड़े समय पहले जब दिल्ली गए और दिल्ली की गांधी स्मृति में, गांधी स्मृति गैलरी में जब हम गए और बहुत बड़ा वहां पे कार्यक्रम था, अहिंसा अवार्ड वितरण करने थे। हमारा अमित राय जी वगैरह सब ने मिलकर वो कार्यक्रम रखा हुआ था। और जब हम वहां पर गए तो वहां पे एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी बनाई है। और उस आर्ट गैलरी में हमने देखा कि बेचरजी स्वामी का पेंटिंग लगा हुआ है। लेकिन वो पेंटिंग हमें वो करने वाले ने बहुत भाव से किया था, लेकिन उन्हें सभी परंपरा मालूम नहीं होने के कारण जरा बराबर नहीं था। और उसी दिन 4 बड़े बड़े पेंटर्स को हमने कहा और रातों रात पेंटिंग बनकर आ गए। और हमें याद है कि आज उनको गांधी स्मृति मंदिर, जहां पर हे राम करते हुए लास्ट सांस बिताए थे गांधी जी ने, जहां पर रोज हजारों लोग दर्शन करने के लिए आते उस स्थान के, वहां पर आज बेचरजी स्वामी गांधी जी को ये प्रतिज्ञा करा के उसके जीवन में सबसे पहले बार अहिंसा, दया और करुणा के संस्कार को अंकुरित करने के लिए जो बीज बोए थे उन्होंने, उसका पेंटिंग वहां के डायरेक्टर को हमने जाहिर में गिफ्ट दिया। और उन्होंने आज भी वहां की गांधी स्मृति की उस लाइब्रेरी में, उस पेंटिंग के स्थानों में बेचरजी स्वामी का ये पेंटिंग लगा। दीवान प्रयोग में कहना यह चाहता हूं कि जिस महापुरुष ने गांधी जी के जीवन को बदलने के लिए जो आशीर्वाद दिए, याद रखना संत का हाथ कभी आशीर्वाद के लिए उठता है ना, वो जिसके ऊपर उठ जाता है, यदि वो संत का संतत्व है तो वो मस्तक जिसके ऊपर वो हाथ रखा जाता है, वो मस्तक कभी भी दुनिया के सामने झुकता नहीं है, फिर वो हमेशा के लिए उन्नत रहता है। वो कभी पाप के कारण, अपने दोष के कारण, अपनी भूलों के कारण झुकने वाला नहीं होता, वो हमेशा के लिए सिद्ध हो जाता है। और गांधी जी को जिन्होंने आशीर्वाद दिए, ये थे गोंडल संघाणी संप्रदाय के महापुरुष पूज्य बेचरजी स्वामी। और बेचरजी स्वामी के सुशिष्य के रूप में हम आज जिनकी 10वीं पुण्य स्मृति मना रहे हैं, દિલીપભાઈ ધોળકિયા, તમે સાથે હતા, તમને યાદ છે દિલ્હીમાં આપણે પેન્ટિંગ જ્યારે અર્પણ કર્યું ત્યારે, અને गांधी स्मृति के डायरेक्टर्स ने यह पेंटिंग जब ग्रहण किया और अपने उसमें लगाने का प्रॉमिस दिया था। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि
ये हमारी धरोहर, ऐसे ऐसे महापुरुष जो राष्ट्रपिता को भी प्रतिज्ञा कराने वाले थे, उनके शिष्य की आज पुण्य स्मृति का अवसर है। कभी कभी हम इतिहास को जानते नहीं है, कभी कभी इतिहास की ऐसी श्रेष्ठ घटनाओं को हम पहचानते नहीं है कि ऐसे ऐसे जगत विख्यात गांधी जी जैसे ऐसे व्यक्तित्व को भी जैन संत का शरण मिला था, चरण मिला था, आशीर्वाद मिला था, और उससे भी ज्यादा मां पुतलीबाई ने उनको प्रतिज्ञा दिलवाई। और वो प्रतिज्ञा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैंने आज जीवन तक कभी मांस नहीं खाया, कभी मदिरा नहीं पी, और कभी भी मैंने परस्त्री गमन नहीं किया। एक संत की कैसी वो प्रतिज्ञा होगी, और वो संत कैसे होंगे, और जो संत ऐसे हो गए उनके शिष्य शासन दीपक गुरुदेव नरेंद्र मुनि महाराज साहेब, आप समझ सकते हो कि जिसका कुल श्रेष्ठ होता है, जिसकी परंपरा श्रेष्ठ होती है, जिसके गुरु श्रेष्ठ होते हैं, वो परंपरा में अपने आप ही संस्कारों को लाया नहीं जाता, संस्कार प्रकट हो जाते हैं। बेचर जी स्वामी का प्रभुत्व उन दिनों में सौराष्ट्र के हर कोने, हर भक्त के हृदय में सर्व संग परित्याग का एक ऐसा चित्र होना चाहिए कि कभी न कभी वह चित्र चरित्र में बदल जाए। जो हमारे मनापट पर सर्व संग परित्याग करके संतत्व का चित्र अंदर में होता है ना, तो वही अपनी कल्पना से बनाया हुआ चित्र ही वास्तविकता का चरित्र बन सकता है। और वो ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने मुंबई की अनेक पाठशालाओं के अनेक बालकों को धर्म संस्कारों से संस्कारित करने का जबरदस्त पुरुषार्थ किया था। नरोत्तम नाम का एक युवा अपने आप में ही जिन शासन के प्रति इतना सन्निष्ठ आत्मा था, बस एक आत्मा जब अपनी गृहस्थावस्था से, याद रखना, बिना संसार का सर्जन किए संयम ले लेना बहुत आसान होता है। बिना संसार का सर्जन किए संयम जीवन को स्वीकार करना आसान होता है, लेकिन संसार का सर्जन हो जाए फिर विसर्जन करके संयम का सर्जन करना ना, ये कोई बच्चों का खेल नहीं होता, ये कोई सामान्य आदमी का काम नहीं होता, ये बहुत कठिनता होती है। हम जैसे जो लोग 20-21 साल में दीक्षा ले लेते हैं ना, उनके लिए बहुत आसान होता है संयम जीवन का शिकार करना, क्योंकि उन्हें सर्जन से ही सर्जन करना होता है। लेकिन संसार प्रारंभ करने के बाद संसार के सभी प्रकार की जिम्मेवारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्थिति, संयोग, इन सब का विसर्जन करके संयम जीवन को शिकार करना ये आसान बात नहीं है। लेकिन फिर भी प्रभु महावीर ने कहा है, पच्छा बीत पयाया क्षिपम गच्छन्ति अमरम भुवनाय। जो संसार का विसर्जन करके निकल जाता है ना, उसका शीघ्र मोक्ष होता है। संसार का सर्जन ही नहीं किया और फिर दीक्षा ले लेते, उनके मोक्ष में देर लगती है। लेकिन संसार का विसर्जन करके जो संयम के मार्ग पर आता है ना, उनका शीघ्र मोक्ष हो सकता है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज उस गुरुवर की जब 10वीं पुण्यतिथि का अवसर है, संगाणी संप्रदाय के महास्वामी जय विजया जी महासदी और 35 महासदी जी भी आज उस गुरुवर्य को अपने श्रद्धा में, अपनी भक्ति में, अपनी समर्पणता में सर्वोच्च स्थान देते हुए सद्भाव सभी के प्रति रखते हैं। संगाणी संप्रदाय के सभी महासदी जी, सभी श्रावक श्राविका, उनका सद्भाव हर संप्रदाय के संसदी जी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार होता है, श्रेष्ठ व्यवहार होता है। लेकिन अपने गुरु के प्रति जो निष्ठा,
जो श्रद्धा, जो समर्पणता, उसमें कभी भी अंश मात्र भी वह कमी नहीं आने देते। और यही बात होती है कि सद्भाव सभी के प्रति होना चाहिए, लेकिन समर्पणता जब गुरुवर्य के प्रति, अपने संप्रदाय के प्रति, अपने शासन के प्रति जब होती है ना, तब वो एक ऐसा योग हो जाता है कि श्रद्धा और सद्भावना का श्रेष्ठ योग होता है। और इसलिए आज ऐसे गुरुवर की पुण्यतिथि का यह अवसर, और थोड़े ही दिनों पहले जब हमारी बात हो रही थी, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि एक गुरु वही होता है जो अपनी श्रेष्ठ साधना से अपने श्रेष्ठ शिष्यत्व का सर्जन कर पाए। क्योंकि अपनी श्रेष्ठ साधना से अपने श्रेष्ठ शिष्यों का सर्जन करना, यह जिन शासन की प्रभावना का कर्तव्य होता है। क्योंकि जिन शासन चलता है गुरु शिष्यों की परंपरा से, जिन शासन चलता है गुरु शिष्यों की परंपरा से, 2500 साल से हर आचार्यों ने, हर महापुरुषों ने अपने अपने शिष्यों के प्रति जो कर्तव्य निभाया, और उन शिष्यों में गुरु बनने की योग्यता जब निर्माण कर दी ना, तब वही गुरु वापस शिष्यों का निर्माण करते हुए ये 2500 साल से जिन शासन को श्रेष्ठतम स्थान दे पाए। मेरा आपको ये कहना है कि ऐसे गुरुदेव नरेंद्र मुनि महाराज साहिब ने, उनके जो निष्ठा, सेन के प्रति निष्ठा, अभी आप सुनेंगे महाराज जी के श्रीमुख से उनके जीवन की जो चारित्र निष्ठा थी ना, वो आप महाराज जी के श्रीमुख से सुनने वाले हैं। मैं रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना तो बताना चाहता हूं कि एक गुरु का संयम ऐसा श्रेष्ठ होना चाहिए कि उनके शिष्य की जीवन स्थिति को देखकर, उनके शिष्य की जीवन की स्थिति को देखकर उस गुरु में ऐसा संतोष हो जाए कि मैंने कुछ ऐसा सर्जन कर दिया है। और गुरुदेव नरेंद्र मुनि महाराज साहब ने भी अपने जीवन काल में अनेकानेक शिष्यों का सर्जन किया, अनेकानेक श्रावकों का सर्जन किया, अनेकानेक साध्वीजियों का सर्जन किया, अनेकानेक लोगों का सर्जन किया। लेकिन कोई सर्जन ऐसा श्रेष्ठ होता है जिसके अंदर में गुरु की छाई और परछाई दिखती है। कोई सर्जन ऐसा श्रेष्ठ होता है जिसमें गुरु की छाई और परछाई दिखती है। मैंने जब जब भी गुरुदेव नरेंद्र मुनि महाराज साहब के दर्शन किए ना, तब एक बात समझ में आती थी कि वो बहुत ही निष्प्रभ आत्मा थे। उनके अंदर का परिग्रह परित्याग जबरदस्त था। उनके अंदर में संग्रह वृत्ति नहीं थी, उनके अंदर में अलिप्त अनासक्त निष्प्रभ वृत्ति का सर्जन थे वो। और जब भी उनके पास जाओ तो उनके आसपास में ऐसा कुछ भी दिखे नहीं अपने को, वो बस उनके दो पात्रे और उनकी बस छोटी सी वस्तु सब, और कुछ भी नहीं होता था उनके आसपास में। वो अपने आप में निष्प्रभ आत्मा थे। और मैं हमेशा के लिए मानता हूं कि जब एक गुरु निष्प्रभ होते हैं ना, तब सहजता से उनके शिष्य के अंदर में भी निष्प्रभता की, निष्परिग्रहता के संस्कारों का सर्जन हो जाता है। और आज गुरुदेव नरेंद्र मुनि महाराज साहब के जब हम गुणगान गा रहे हैं, उनको स्मरणांजलि अर्पण कर रहे हैं, उनके गुणों का स्मरण कर रहे हैं, मैं एक बात अवश्य कहूंगा कि दुख चाहे कितना ही बड़ा हो, दुख चाहे कितना ही बड़ा हो, लेकिन गुरुदेव नरेंद्र मुनि महाराज साहब को दुख कभी बड़ा नहीं लगता था। वो हर दुख को
छोटा बनाने की कला को साध गए थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी असाता वेदनी कर्म को सहन किया, लेकिन उनकी वो असाता कभी भी उनकी साधना में विक्षेप न कर पाई। उनकी वह असाता उनकी साधना में समता का प्रक्षेप कर पाई थी। याद रखना, ये बहुत ही समझ के मैं वर्ड कह रहा हूं, उनकी वेदना, उनकी पीड़ा उनकी साधना में विक्षेप नहीं कर पाई, उनकी साधना में समता का प्रक्षेप करा गई थी। और इसलिए जो वेदना समता का प्रक्षेप करा सकती है ना, वही महापुरुषों का सर्जन हो, वहीं पर महापुरुषों का सर्जन होता है। कोई साधु बन जाए और प्रवचन अच्छा देने लगे और बहुत उसकी वाहवाह होने लगे, इतने मात्र से वो श्रेष्ठ नहीं हो सकता। श्रेष्ठ तो तभी होता है कि जब वह अपनी समता को, अपनी सहनशीलता को एक ऐसे लेवल तक ले जाए। याद रखना, ऐसे ऐसे महापुरुषों ने प्रसिद्धि की कभी कामना नहीं की, वो अपने आप में ही समता से सिद्धि की ओर जा रहे थे। उन्होंने न अपने प्रचार में, न अपने प्रसार में, न अपनी प्रसिद्धि में, न अपने किसी भी, वो अपने आप में मस्त रहते थे और अपने पास आने वाले सभी को सामयिक कराने में, प्रतिक्रमण कराने में, साधना कराने में व्यस्त रखने वाले थे। देवानुप्रियो, मुझे बहुत कहना है, उनके गुणों का बहुत गुणगान करना है, लेकिन समय समय होता है। उनका सूत्र था, सेवा ने साधना मानव धर्म ने इमारत न पाया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने एक ऐसे निष्पृह व्यक्तित्व को अपने शिष्यत्व से भावित कर दिया। अपनी निष्पृहता से एक ऐसे शिष्य को भावित कर दिया कि जिसके पास अगाध संपत्ति होते हुए भी उससे न संपत्ति पर मोह है, न आसक्ति है, न परिग्रह है। बस सदुपयोग कैसे हो, सहयोग कैसे हो, सहायता कैसे हो, और किसी के दुख में सहभागी बन के ये संपत्ति किसी को सहाय कैसे कर पाए, ये जिनका लक्ष्य, और मैं ये मानता हूं कि ये एकमात्र लक्ष्य यदि उनके जीवन में आया है तो यही है। गुरुदेव नरेंद्र मुनि महाराज साहब ने बचपन से ही उनको भाव संस्कारित किया। आज गुरुदेव नरेंद्र मुनि महाराज साहब के गुणों को, या तो हम उनके गुरु के गुण को देखें कि बेचेरी स्वामी ने किस प्रकार से महात्मा गांधी जी को भी संस्कारित किया, और या फिर हम उनके शिष्य को देखें कि जिस प्रकार से उन्होंने निष्पृहता से एक आत्मा को भावित किया है। और वो आत्मा का नाम है सायन के सेठ परिवार के अजय भाई सेठ। उनकी धर्मवत्सला धर्मपत्नी बीनाबेन, वो भी ऐसे ही भावित, और अजय भाई भी ऐसे भावित। और याद रखना, हर शिष्य गुरु का प्रतिबिंब होता है। और मैं हमेशा के लिए कहता हूं, शिष्य की भूल कभी भी शिष्य की भूल नहीं होती, शिष्य की हर भूल गुरु की भूल होती है। शिष्य का हर गुण शिष्य का नहीं होता, शिष्य का हर गुण उसके गुरु की कृपा होती है। और इसलिए हर शिष्य को यह सावधान रहना होता है, क्योंकि गुरु में शिष्य का प्रतिबिंब होता है। मैं आज गुरुदेव नरेंद्र मुनि महाराज साहब के उन चरितार्थ किए हुए गुणों को, जिसके अंदर मैं प्रतिबिंब के रूप में देखता हूं कि उनकी निष्पृहता, जब भी कोई बात आए, मुझे इतना करना है, मुझे ये देना है, मुझे उनको ये करना है, मुझे यहाँ पे ये अर्पण कर देना है, मुझे उनको ये सेवा करनी है, मुझे हॉस्पिटलों में इस प्रकार से दान देना है, मुझे वहां पर साधर्मिकों के लिए ये करना है। उनके हृदय में मां स्वामी जय विजया जी और गुरुदेव नरेंद्र मुनि महाराज साहब का जो स्थान है,
वो स्थान सिर्फ गुरुदेव 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 ऐसे सो करने का स्थान नहीं है। वो सिर्फ आगे और हाथ जोड़ कर बैठ गए और वाह गुरुदेव तुम्हें ताम तुम्हारो स्वाम, ऐसे कोई प्रशंसा करने वाला कोई सो नहीं है। वो कर्तव्य से अपने गुरु की कृपा को व्यक्त करते हैं। देवानुप्रियो, हमें समय पर चलना है। हमने उनके गुरु के व्यक्तित्व को देखा, नरेंद्र गुरुदेव के व्यक्तित्व को देखा कि उन्होंने महात्मा गांधी जी को भी इतने संस्कारित किए। तो हम देखते हैं उनके शिष्य को उन्होंने जिस प्रकार से भावित और प्रभावित किया हुआ है। तो आपके समक्ष थोड़ा समय लेकर आ रहे हैं सायन सेठ परिवार के धर्मशाला बिनाबिन अजय भाई सेठ। और अजय भाई सेठ अपने गुरुदेव नरेंद्र मुनि महाराज सेठ के लिए जो भावों को व्यक्त करते हैं, आज हम अजय भाई को भी सुनेंगे। साथ साथ में हम राजकोट से संगाणी संप्रदाय के वक्ता और जिनके हृदय में भी गुरुदेव के प्रति श्रद्धा भक्ति के भाव, ऐसे भारतीबाई महाश्री को भी आप सुनोगे, आरतीबाई महाश्री को भी आप सुनोगे, हमारे गोंडल संगाणी संप्रदाय के प्रमुख अशोक भाई कोठारी के भी भाव को आप सुनोगे, प्रवीण भाई के भाव को भी आप सुनोगे। और फिर हम एक ऐसा आज गुरुदेव नरेंद्र मुनि महाराज की स्मृति में एक ऐसा साहित्य का सर्जन हुआ है, उस सर्जन का भी विमोचन करेंगे। और साथ साथ में आज एक नई साधर्मिक वात्सल्य की भावनाओं को व्यक्त करते हुए उस भावना को गुजरात के सीएम विजय भाई रूपाणी ने भी जिस प्रकार से सम्मानित किया है, तो हम विजय भाई रूपाणी को भी सुनेंगे लास्ट में। तो सर्वप्रथम आ रहे हैं आपके सामने सायन के सेठ परिवार के गुरुदेव नरेंद्र मुनि महाराज के अनन्य गुरु भक्त श्री अजय भाई सेठ। परम पूज्य राष्ट्र संत नम्र मुनि महाराज साहेब, अन्य संत सतीजीओ, सर्वेना सायनथी अजयना वंदन। આજે મારા ગુરુદેવ પરમ પૂજ્ય નરેન્દ્ર મુનિની 10મી પુણ્યતિથિ। આપણે આજે શ્રદ્ધાંજલિ દેવા માટે ભેગા થયા છીએ। કાલે રાતના વિચાર કર્યો કે ગુરુને શ્રદ્ધાંજલિ આપવી એટલે શું? ગુરુદક્ષિણા આપવાની? શ્રદ્ધાંજલિ કેવી રીતે અપાય? ગુરુને શું અપાય? ગુરુને પૈસા જોઈએ છે તો ગુરુદક્ષિણા કહેવાય? વિચાર કરતા કરતા બે વાતો મગજમાં આવી કે ગુરુને શ્રદ્ધાંજલિ એટલે બે જ વસ્તુથી આપી શકાય। એક, ગુરુ પર કરેલા ઉપકારીઓના ઉપકારને યાદ કરી એને વાગોળવા, એમનું ઋણ ચૂકવવું। અને બીજું, ગુરુએ બતાવેલા માર્ગ ઉપર, ગુરુના બતાવેલા રાહ ઉપર આપણે ચાલવું કે જેને કારણે ગુરુને એવો સંતોષ થાય કે આ શિષ્ય પાછળ જે મેં મહેનત મૂકેલી એ મારી સફળ થઈ। પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવ નરેન્દ્ર મુનિને આજથી લગભગ 46 વર્ષ પહેલા પહેલી વાર હું મુંબઈમાં મળેલ, ત્યારે મારી ઉંમર ફક્ત ને ફક્ત 16 વર્ષની હતી। પણ પહેલી વાર મળતા જ જાણે કે અમારા બંને વચ્ચે એક જાતના કેટલાય વર્ષોના સંબંધ હોય એ જાતની એક ફિલિંગ આવવા માંડી। ધીમે 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 એ સંબંધ ગાઢ થતો ગયો। મારા ભણવાથી માંડી અને સંસ્કાર માટે એમણે ઘણો પ્રયત્ન કર્યો। શરૂઆતમાં અમે 3 મિત્રો હતા, હિતેશભાઈ મહેતા ચુનાભટ્ટીથી, જયેશભાઈ ગોહિલ ઘાટકોપરથી અને હું ત્રીજો સાયનથી। મારા 2 મિત્રો ગુરુદેવની સખત સેવામાં હતા અને હું તો ફક્ત ગુરુદેવની આસપાસ 2 મહિને 3 મહિને 4 મહિને આટા ફેરા કરતો। પણ જેમ જેમ ગુરુદેવની નજીક આવતો ગયો એમ એમ એક જાતનો અહેસાસ થતો ગયો કે કદાચ હું ગુરુદેવને
પ્રેમ કરું છું કે નહીં, કદાચ હું ગુરુદેવનો આદર કરું છું કે નહીં મને નથી ખબર, પણ હું ગુરુદેવના હૃદયમાં જાણે કે વસી ગયો મને લાગવા માંડ્યો. ગુરુદેવ ક્યારેક ક્યારેક વાતમાં એમ કહેતા, મારો અજય તો ઓલિયો દોલિયો છે, મારો અજય તો વંદન કરે તો ફક્ત મને કરે, આવે તો ફક્ત મારી પાસે આવે. અને ધીમે ધીમે એ ખેંચાણ વધતું ગયું. 36 વર્ષ સુધી અમારો સંબંધ રહ્યો. અને અંતે જ્યારે એમણે દેહ છોડ્યો એના 2-3 મહિના પહેલા એમણે મારો હાથ મા સ્વામી જય વિજયાબાઈ માસજીતીના હાથમાં સોંપી દીધો. આજે એ ગુરુદેવના ને સાચી શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે એમના ઉપકારીઓના ઉપકાર મારે વાગોળવા છે. મને યાદ છે કે છેલ્લા 4-5 વર્ષમાં જ્યારે સંઘાણી સંપ્રદાયમાં ખાસ કરીને મા સ્વામી જય વિજયાબાઈ માસજીતીને તકલીફો આવી અને રાષ્ટ્રસંત નમ્રમુનિ મહારાજ સાહેબ મને ઓળખતા પણ નહોતા, પરંતુ હું એને જ્યારે પહેલી વાર મળવા ગયો એ તકલીફ દૂર કરવા માટે કઈ કેટલા સમાજના શ્રેષ્ઠીઓ સંતપતિઓ અને કઈ કેટલા સંત સતીજીઓને મેં વિનંતી કરી, પણ ક્યાંયથી મને મદદ નહીં મળી. રાષ્ટ્રસંત નમ્રમુનિ મહારાજ સાહેબ પાસે જતા જ એમણે 5 જ મિનિટમાં મને કહી દીધું કે અજયભાઈ, આ જવાબદારી મારી છે. કોઈ પણ સંત કે સતી આપણા સમાજના હોય કે બીજા સમાજના હોય એ દુઃખી કેમ થાય. આજે આ સભામાં આ શ્રદ્ધાંજલિના દિવસે હું રાષ્ટ્રસંત નમ્રમુનિ મહારાજ સાહેબ પ્રત્યે મારું ઋણ વ્યક્ત કરું છું. કઈ કેટલી વ્યક્તિઓએ ગુરુદેવ માટે કઈ કેટલા ભોગ આપેલા છે. સંઘાણી સંપ્રદાયના મુકુંદભાઈ પારેખ, ચીમનભાઈ દેસાઈ, રાજકોટના સંઘાણી સંપ્રદાયના ચેતનભાઈ સંઘાણી, અમારા 29 બેન સ્વામીઓ અને ખાસ કરીને બેન સ્વામી હિનાબાઈ માસજીતીએ જે રીતે 5.5 વર્ષ સુધી મારી સાથે રહીને મા સ્વામીની સેવા કરી, આ એક અવર્ણનીય વસ્તુ છે. અને આ ઉપકારીઓના ઉપકાર ભૂલવા એ ઇમ્પોસિબલ છે. અને છેલ્લા 2-3 વર્ષથી મા સ્વામીની યાદમાં, ગુરુદેવની યાદમાં સારા કાર્યો કરવામાં સરદારનગર સંઘ અને ખાસ કરીને હરેશભાઈ વોરા જેઓ અમને પૂર્ણ સાથ અને સહકાર આપી રહ્યા છે. હું તો એમ માનું છું કે ગુરુદેવે અને મા સ્વામીએ હરેશભાઈ વોરાને મારા મોટા ભાઈ તરીકે મોકલેલા છે. બધા ઉપકારીના ઉપકાર માનું, પણ મને નથી ખબર કે મારા પોતાના અંગ જેવા મારી પત્ની બીના, જે આ 46 વર્ષના ગાળામાં મારી બાજુએ અડગ ઊભી રહી, હું કોઈ પણ કાર્ય કરું નામ મને મળે અને કામ એનું હોય, તો આજે આ સર્વેજનોનો ઉપકારીઓનો ઉપકાર હું આપ સર્વેની સાક્ષીએ માનું છું. હું એમનો ઋણી છું. એ લોકો મારા ઉપકારીઓ છે. ગુરુદેવ સરળ સ્વભાવી, સહજ સ્વભાવી, ધર્મનિષ્ઠ, આત્મનિષ્ઠ હતા. આગમના જ્ઞાની અને ધ્યાની હતા. મને હંમેશા એક જ વાત કહેતા કે ધીમે ધીમે દાન, તપ, શીલ અને ભાવ આ 4 શબ્દો ઉપર ધ્યાન રાખ. ધીમે ધીમે પૈસા, પદાર્થ અને શરીરનો મોહ ઓછો કરતો જા. આ સમાજની બધી વસ્તુઓ અસ્થાયી છે, કઈ તારી સાથે નથી આવવાની. હું હંમેશા એમને કહેતો કે મારે પૈસા કમાવા છે, મારે આગળ વધવું છે. મને કહેતા કે પૈસો કમાઈને તને શાંતિ નહીં મળે, સાચા ખોટાનો નિર્ણય કરતા શીખ. અને ધીમે ધીમે મેં એકવાર એમને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે સાચા ખોટાનો નિર્ણય કેવી રીતે કરવો. તમને જે સાચું લાગે છે એ મને ખોટું લાગે છે, અને મને ખોટું લાગે છે એ તમને સાચું લાગે છે. અમારા બંને વચ્ચે ઘણીવાર આ વસ્તુની ચર્ચા થતી, મતભેદ થતા. અને એકવાર ઘણા વિચાર પછી એમણે મને સવારના બેસાડ્યો અને એક વાત કરી કે ચાલ આજથી સાચા અને ખોટાનો નિર્ણય તું કરજે, હું નહીં કરું. પણ મને વચન આપ
કે સંપૂર્ણ જાગૃતતા, સજાગતા સાથે અને સંપૂર્ણ પ્રમાણિકતાથી તું આ સાચા ખોટાનો નિર્ણય તારી જાતે કરીશ. મેં હા પાડી. અને એમણે મને કીધું કે જે નિર્ણય કર્યા પહેલા, કરતી વખતે અને કર્યા પછી મન, વચન અને કાયાથી તને સુખ મળે, તને શાંતિ મળે અને તને અપૂર્વ પ્રસન્નતા મળે, એ નિર્ણય સાચો. અને આ તારે જ નક્કી કરવાનું છે, હું નક્કી નહીં કરું. જે નિર્ણય કરતી વખતે મન, વચન અને કાયાથી તને સંપૂર્ણ શાંતિ મળે, સંપૂર્ણ સુખ મળે અને અપૂર્વ પ્રસન્નતા મળે, એ તારો નિર્ણય સાચો. જા. ધીમે ધીમે આ પ્રિન્સિપલને હું મારી જાતમાં વણતો ગયો. એક દિવસ એમણે મને સાથે પાસે બેસાડીને પાછું કહ્યું, મારા જીવનનો એક મંત્ર બનાવી લીધો. એ મંત્ર ઉપર અમે હજારો એ મંત્રોની ફ્રેમ બનાવીને રાજકોટમાં, મુંબઈમાં બધે વેચી. એ મંત્ર બહુ સાદો હતો. તું તારા ભાવમાં રહે, તું તારા ભાવમાં રહે, એને એના ભાવમાં રહેવા દે, એને કારણે તું તારા ભાવ ન બગાડ. આ એક ગુરુ મંત્ર છે, વિચારવાની વસ્તુ છે કે કોઈ પણ વસ્તુમાં આપણે નાની નાની વસ્તુમાં આપણા ભાવ બગાડી નાખીએ છીએ, પણ જ્યારે જ્યારે આપણામાં નિસ્વાર્થતા આવે ત્યારે આપણો દ્રષ્ટિકોણ જ આખો બદલાઈ જાય છે. ગુરુદેવે આ જ વસ્તુમાં શરૂઆતમાં મને કીધું કે તું દાન કરવાનું શરૂ કર. નાના પાયે દાન કરવાનું શરૂ કરાવ્યું અને અંદરથી ખ્યાલ આવવા માંડ્યો કે જે પૈસાનો મને મોહ હતો, એ પૈસાનો મોહ ઓછો થવા માંડ્યો. ધીમે ધીમે ગુરુદેવ અને મા સ્વામી મને તપના માર્ગે લઈ ગયા અને તપના માર્ગે જતા જ પદાર્થ અને શરીરનો મોહ ઓછો થવા માંડ્યો અને આ વસ્તુ ગમવા માંડી, કારણ કે એક જાતની અનેરી શાંતિ મારા જીવનમાં આવવા માંડી. મારા જીવનમાં આ જાતની શાંતિ, આ જાતનું સુખ, આ જાતની પ્રસન્નતા મેં ક્યારેય જોયા નહોતા. અને ધીમે 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 ગુરુદેવે મને એક બીજો મંત્ર આપ્યો કે જેની અંદર એણે મને કીધું કે તું આ દાન, તપ, શીલ અને ભાવના માર્ગે તો છો અને આગળ વધજે, પણ એનાથી ઉપર હું તને એક વાત કરવા માંગુ છું કે છેલ્લે આ ત્યાગનો પણ ત્યાગ કરી દેજે, આ ત્યાગના અહંકારનો પણ ત્યાગ કરી દેજે. અને એણે મને માત્સુસ મુનિની વાર્તા કહી, ના અહમ ના મમ. બે શબ્દની અંદર આખા જૈન ધર્મનો સાર એણે મને સમજાવી દીધો કે આ બે શબ્દ રાખજે, કોઈ પણ જાતનો અહંકાર નહીં કરતો ને કોઈ પણ જાતનું મમત્વ નહીં રાખતો. આવા એ મારા ગુરુ હતા. મને હંમેશા કહેતા કે માણસો મર્યા પછી સ્વર્ગમાં જવાની ઈચ્છા કરે છે. હું ઈચ્છું છું કે મારો અજય જ્યાં જાય ત્યાં સ્વર્ગ જેવું વાતાવરણ ઊભું થાય. મને નથી ખબર, ગુરુદેવ સાથે અમુક વાર વાત કરી હતી, અમુક વાર ચર્ચા કરી હતી. હું બહુ નસીબવાળો છું કે આવા બે ભવ્ય ગુરુ ભગવંતો મારા જિંદગીમાં આવ્યા, ગુરુદેવ નરેન્દ્ર મુનિ અને મા સ્વામી જય વિજયાબાઈ માસજીથી. અને એક જ વાત કહેતા કે માણસ કે આપણને કોઈને ખબર નથી કે ખરેખર પુનર્જન્મ છે કે નથી. આપણને સંપૂર્ણપણે એ ખાતરી નથી કે મોક્ષ છે, દેવલોક છે, સ્વર્ગ છે કે નથી. ઘણીવાર ગુરુદેવ સમજાવતા કે પાપ અને પુણ્ય એ શરૂઆતમાં બધું બરાબર છે, પરંતુ જો એ પાપ અને પુણ્યને જો તું વળગી રહ્યો ને અજય, તો એટલું ધ્યાન રાખજે કે પાપ તને ડરાવે છે અને પુણ્ય તને પ્રલોભન આપે છે. અને કોઈ પણ ધર્મ જો આપણને ડરાવવાનું કામ કરે અને આપણને પ્રલોભન આપવાનું કામ કરે તો એ ખરેખર ધર્મ નથી. સ્વર્ગ અને નર્કનું પણ આવું જ છે. આપણને પ્રલોભન આપવામાં આવે, તમે આમ કરશો તો તમને સ્વર્ગ મળશે, તમે આમ કરશો તો તમને નર્ક મળશે. અને ગુરુદેવની વાત સાચી છે કે કોઈ પણ ધર્મ આપણને પ્રલોભન અને ડર ન આપી શકે. અંતિમ ચરણ તો એ છે જે ગુરુદેવ પાસેથી હું શીખ્યો કે એવું સહજપણે જીવન જીવતા જાઓ કે જીવનની અંદર આપણે પોતે સાક્ષી ભાવમાં આવી જઈએ, આપણે પોતે જ્ઞાતા ભાવમાં આવી જઈએ, આપણે પોતે દ્રષ્ટા ભાવમાં આવી જઈએ, જેમાં સુખ અને દુઃખ જેવી કોઈ વસ્તુ રહેતી નથી. આપણે કુદરતમય બની જઈએ. આજે પણ આપણે જોઈએ છીએ કે આ કોવિડને કારણે કેટલી વ્યક્તિઓ જેને એકલા રહેવાનું આવે છે ભયંકર દુઃખી થાય છે. હવે શું કરશું, હવે શું કરશું, હવે શું કરશું. ગુરુદેવ મને એક વાત કહેતા કે એવું કુદરતમય જીવન બનાવજે
એવું કુદરતમય જીવન બનાવજે કે જેને કારણે શ્રવણના આંધળા ગરીબ મા બાપ હોય, રાજા દશરથને જ્યારે શ્રાપ આપી દીધો ત્યારે એ શ્રાપ ન તો દશરથ રાજા દૂર કરી શક્યા કે ન તો ભગવાન રામ દૂર કરી શક્યા. કેવું કુદરતમય એનું જીવન હશે કે જે જીવનને કારણે કુદરતને પણ એમના હૃદયના ઉદ્ગાર, એમના નાભીમાંથી આવેલા અવાજ એને પુરવાર કરી બતાવ્યા. ગુરુદેવ હંમેશા કહેતા કે શરૂઆત દાન તપ શીલ ભાવથી કરજે અને ધીમે ધીમે તું જો જોઈશ ને તો તારામાં કરુણા અને પ્રેમ, મૈત્રી અને કરુણા, અનુકંપા આ બધું જ અંદરથી ઊભું થવા માંડશે. તારે કોઈ એની પ્રેક્ટિસ નહીં કરવી પડે અને જેમ જેમ તારામાં મૈત્રી અને કરુણા ઉત્પન્ન થશે એમ એમ તું જોઈશ ને તો તને સાચી સમજણ આવવા માંડશે અને એ સાચી સમજણ એટલે જ સમ્યક જ્ઞાન છે. ધીમે ધીમે એ સમ્યક જ્ઞાન જે તારા પોતાના નાભીમાંથી આવેલું હશે એટલે તારી શ્રદ્ધા એટલી અડગ થઈ જશે એની અંદર જે છે સમ્યક દર્શન અને એનું આચરણમાં તું મૂકી દઈશ એ છે સમ્યક ચારિત્ર. આ સમ્યકતાના રસ્તે તું જો આગળ વધીશ તો અમને ઘણી ખુશી થશે. હમણાં 2 અઠવાડિયા પહેલા રાષ્ટ્રસંત નમ્રમુનિ મહારાજ સાહેબે એક ગુરુ અને શિષ્યત્વ ઉપર એક 6 દિવસનું વ્યાખ્યાન ચાલુ રાખેલું. એ વ્યાખ્યાન સાંભળતા સાંભળતા એક વસ્તુનો વિચાર આવ્યો કે વાત સાચી છે કે ગુરુત્વ મહત્વનું નથી, મહત્વનું છે એ શિષ્યત્વ મહત્વનું છે. કારણ કે ગુરુત્વ એટલે તો અહંકાર, જ્યારે શિષ્યત્વ જો તમે સાક્ષર કરી શકો અને દરેક ગુરુએ પણ શિષ્યત્વ સાક્ષર કરવાનું છે. આજે ગુરુદેવની જો શ્રદ્ધાંજલિ જો હું ખરેખર સારી રીતે આપવા માંગતો હોઉં, ખરા દિલથી આપવા માંગતો હોઉં તો હું ઈચ્છું છું કે હું મારા ગુરુના બતાવેલા માર્ગ પર ચાલું. હું એવી રીતે મારું જીવન સમાજને સમર્પિત કરી દઉં કે જેને કારણે અંતે એક વાત એવી લાગે કે મારા ગુરુને એ જ્યાં પણ હોય ત્યાં એમને મારા માટે પ્રાઉડ થાય, એમને મારા માટે ગર્વ થાય. બસ એ જ અભિલાષા સાથે જય જીનેન્દ્ર. देवानु प्रियो, हम सब सुन रहे थे अजय भाई को. उनके अंदर में जो निष्ठा है, जो श्रद्धा है, और उन्होंने अपने गुरु को सिर्फ सुना नहीं, गुरु को सुनने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन सुनकर अपने जीवन की पल पल श्रवण से आचरण की दिशा में देते हैं ना जो लोग, वही अपने गुरु के वचनों को सार्थक कर पाते हैं. गुरुदेव नरेंद्र मुनि महाराज साहब ने उनको जो प्रेरणा दी कि तू थोड़ा थोड़ा दान करना सीख जा. दीवानों प्रियो, एक बात हमेशा याद रखना, दान बहुत लोग देते हैं, लेकिन जिसने गुरु की प्रेरणा पाई हुई होती है ना, वो दान के बाद कभी भी अहंकार नहीं करते. और जिसके अंदर में गुरु की प्रेरणा नहीं होती है ना, वो हमेशा के लिए कहते हैं कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया. और यही तो सबसे बड़ी बात है. कितने करोड़ों रुपए का अनुदान करने के बाद भी अजय भाई ने हमेशा के लिए यही कहा कि ये तो गुरुदेव की प्रेरणा है, ये उन्होंने मुझे सिखाया है, ये मां स्वामी ने मुझे सिखाया है. एक बात याद रखना कि जब आप प्रसिद्धि के टॉप पर पहुंच जाते हो ना, तब उस प्रसिद्धि का यश अपने गुरु को देने की नम्रता लाना कि बहुत कठिन होता है, ये बहुत कठिन होता है. मैं आम करियो, मैं आटलू करियो, मैं आऊ करियो, ऐसे कहने वाले जब हजारों लोग होते हैं, तब कोई ही ऐसा होता है जो अपने नाम की परवाह नहीं करता, लेकिन मेरे गुरु का नाम कैसे बढ़े, मेरी गुरुणी मैया का नाम कैसे बढ़े, मां स्वामी का नाम कैसे बढ़े, यही उनके अंदर में हर पल के लिए एक भावना होती है. आपने बहुत भाव से उनको सुना. आज हजारों लोग देश के कोने कोने में, प्रदेश में रात को लोग देर रात तक जाग कर ये इस श्रद्धांजलि को, स्मरणोत्सव को जब सुन रहे हैं, तब अब आपके सामने आ रहे हैं गोंडल संघाणी संप्रदाय के भारतीबाई महासती जी
जिन्होंने गुरुदेव को नजदीक से देखा है, नजदीक से जाना है, नजदीक से उनके सानिध्य को पाया है और उनके हृदय में जो भाव है वह आपके सामने प्रकट हो रहे हैं। राजकोट के संघाणी उपास्य में विराजमान श्री भारतीबाई महासती जी। ज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जलं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। युग प्रधान आचार्य भगवंत निंद्रा विजेता एकावतारी स्वर्गस्थ पूज्य बाल ब्रह्मचारी डूंगरसिंहजी महाराज साहेबना चरणों कोटि कोटि भाव वंदन। परम दृष्टि संवेदक मारा हृदयनी हर धड़कन में मारा लोहीना बूंद बूंदनी अंदर जेनो असीम असीम उपकार छे एवा मारा संयमदाता गादीपति गुरुदेव नरेंद्र मुनि महाराज साहेबना चरणों में कोटि कोटि भाव वंदन। वैशाखनी काळझाळ गरमी में जेना आँखनु अमी अने अंतरनु अमृत टाढक आपनारू हतुं एवा गुरुणीमया वात्सल्य वारिधि अनंत अनंत उपकारी जय विजय चिंतामणी जय विजय गुरुणीना चरणों में भाव वंदन। काळना काळमींड पत्थर ने भेदीने वहेती समयनी सरिताना नीर आगळ वधी रह्या छे। जेमना ज्ञान तेज तप तेज संयम तेज थी दसे दिशा में प्रकाश फैलावता हता एवा गुरुदेव नरेंद्र मुनि महाराज साहेब आजे पुण्यतिथिना लक्ष्य ने उपलक्ष्य जोईए आपणे एमनुं जीवन दर्शन। वीरत्वना वीर हाकथी गुंजती अने गाजती आत्मतत्वनी आहलेख जगावती एवी ववाणियानी भूमि ए पवित्र भूमि उपर आत्मार्थी साधक श्रीमद राजचंद्रए पण जन्म लीधो छे। ए ज ववाणियानी भूमि उपर पिता मनसुखलाल भाई देसाई माता समृतबेन जेनी कुक्षीए गुरुदेवे जन्म लीधेलो। बाल्यावस्था जेनी बहादुरता भरी हती, यौवन अवस्था उत्साह भरी हती, शैशव अवस्था सुरवीरता भरी हती अने वृद्धावस्था जेमनी वैराग्य भरेली हती। जन्मना वधामणा थया, कोने खबर हती के जन्मना वधामणा ए मुक्तिना वधामणा बनशे। भावीना भूगर्भमां शुं छुपायेलुं छे ए तो केवली सिवाय कोण कथी सके। बाल्यावस्था ववाणियानी अंदर पसार करी, शैशव अवस्था में अभ्यास माटे मोरबी गया। मोरबी अभ्यास पूर्ण थयो अने ए समय दरमियान रविचंद सुखलाल शाह मोरबी आवेला अने नवतम भाई संसारी अवस्था में गुरुदेवनु नाम हतुं नवतम भाई एमने बॉम्बे लई गया। बॉम्बे गया पछी कांदावाड़ी संघना ट्रस्टी तरीके घणा समय सुधी जेमणे सेवा करी समग्र मुंबईनी जैन शाळाओ तपासवा माटे जता हता। जे गुरुदेव आगम अने आत्मनिष्ठा सभर जेनुं जीवन हतुं 2017 साल बाल ब्रह्मचारी अनंत उपकारी साधक बेलड़ी विदुषी जय विजय महासतीजीनुं अमदावाद नागरसेठना वंडामां चातुर्मास अने एवोए राजकोटथी अमदावाद तरफ जवा माटेनो विहार चालू कर्यो। बोटाद पहोंच्या अने बोटादनी अंदर दीक्षानो प्रसंग। बोटाद संघे गुरुदेवोए महासतीजीने खूब विनंती करी कि दीक्षानी अंदर तो रोकावुं ज पड़शे अने ए समयमां महासतीजीने अठवाडियानी स्थिरता बोटादमां थई। दीक्षाना प्रसंगे आ नवतम भाई मुंबई थी आवेला। कहेवाय छे के पुजारीनी ओळखाण चंदन, गुरुदेवनी ओळखाण वंदन अने परमात्मानी ओळखाण आनंद। मोटा महासतीजी समयज्ञ सुज्ञ जेवोए नवतम भाई ने जोया अने कह्युं के आपनामां पात्रता छे, योग्यता छे। 65 वर्षथी आ संघाणी संप्रदायनी अंदर साधुनी खोट छे तो आप ए खोटने पूरी करो अने संघाणी संप्रदायनुं सुकान संभाळो। गोंडल गच्छ सूर्य जेवो तेजस्वी गच्छ छे। ए तेजस्वी गच्छनी अंदर आप आसन लगावो
એ દીક્ષા પછી ગુરુદેવ બોમ્બે ગયા, મા સતીજી વિહાર કરતા કરતા અમદાવાદ પહોંચી ગયા અને ચાતુર્માસની અંદર નવતમભાઈ દર્શન કરવા માટે આવેલા. 2022ની સાલ માસુદ પાંચમ મોરબી મુકામે અમારા વિનય રત્ના બાલ બ્રહ્મચારી વનિતાબાઈ મા સતીજીની દીક્ષા. એ સમયે નવતમભાઈને મોરબી આવવાનું થયું અને ત્યાં દ્રઢ સંકલ્પ અને મક્કમ મનોબળ કરી ચેલેન્જ ફેંકી અને મા સતીજીને કહ્યું કે આવતી વસંત પંચમી આવશે એ પહેલા હું જરૂર દીક્ષા લઈ લઈશ. તો ગાંધીજી જ્યારે વિલાયત જતા હતા ત્યારે ગાંધીજીને 3 પ્રતિજ્ઞા કરાવનાર સંઘાણી સંપ્રદાયના ચમકતા દમકતા સિતારા સમાન બેચરજી મહારાજ સાહેબ, કે જે બેચરજી મહારાજ સાહેબની પાવન પાઠ પરંપરામાં આપ સંપ્રદાયને શોભાવો, સંપ્રદાયના સફળ સુકાની બનો. 2023ની સાલ માસુદ ત્રીજ અને નવતમભાઈએ મુંબઈ મુકામે દીક્ષા અંગીકાર કરી એ દીક્ષાનો પાઠ ભણાવ્યો મારવાડી સંત સૌભાગ્યમલજી મહારાજ સાહેબે અને લીંબડી અજરામર સંપ્રદાયના ડુંગરસિંહજી સ્વામી, જેમની સાથે 1 વર્ષ માટે રહ્યા અને એ ડુંગરસિંહજી મહારાજ સાહેબે ગુરુદેવ ઉપર અથાગ ઉપકાર કર્યો છે કે સમાચારી શીખડાવી સાધુ જીવનની બધી જે કાર્યવાહી હોય એ સચોટ રીતે ડુંગરસિંહજી મહારાજ સાહેબે ગુરુદેવ નવતમભાઈનું નામ નરેન્દ્ર મુનિ મહારાજ સાહેબ દીક્ષા પછી રાખ્યું. ગુરુદેવ ચારિત્રની અંદર ચુસ્ત, મહાવ્રતની અંદર મસ્ત, એને કરવો હતો સંસાર ભાવનો અસ્ત, કારણ કે સંસારી જીવો બની ગયા છે, સંસારથી સદા ત્રસ્ત. આમાંથી છુટકારો મેળવવા માટે દીક્ષા લીધી છે. મુંબઈની અંદર ઘણા વર્ષ સુધી વિચર્યા, 22 માળ સુધી ચડી અને ગોચરી માટે જાય. પણ હા, યાદ આવે છે એક એમનો પ્રસંગ કે જ્યારે સંસાર અવસ્થામાં હતા, કોચીન સંઘની વિનંતી આવી કે આપ કોચીન પધારો અને વ્યાખ્યાન વાણીનો લાભ આપો અને અહીંયા થોડા ટાઈમ રોકાઓ. ત્યારે નવતમભાઈ ગયા કોચીન, ત્યાં જઈ 10મું વ્રત સ્વીકાર્યું અને જેમના ઘરે તપશ્ચર્યા થતી હોય ત્યાં જ ગોચરી માટે જાય. 2.5 મહિના ઉપાશ્રયની અંદર 10મું વ્રત કરી અને ગુરુદેવ રહ્યા. પણ ત્યાં કામ એક જ કર્યું કે કોચીનના શ્રાવક શ્રાવિકાઓને સામાયિક અને પ્રતિક્રમણ કંઠસ્થ કરાવ્યા. 28 બહેનો અને 1 ભાઈ, 29 જણાએ ગુરુદેવની હાજરીમાં સામાયિક અને પ્રતિક્રમણ કંઠસ્થ કરી લીધા. કોચીનની અંદર સંતોનું આવાગમન ઓછું છે, પણ ગુરુદેવ ત્યાંથી પાછા મુંબઈ ફર્યા અને અત્યાર સુધીમાં 50 ભાઈઓ બહેનોએ પ્રતિક્રમણ કંઠસ્થ કરી લીધું છે અને ઉપાશ્રય કોચીનનો સદાને માટે ખુલ્લો જ રહે છે. ભાઈઓ અને બહેનો ત્યાં સામાયિક અને પ્રતિક્રમણ કરવા માટે આવે છે. આ છે ગુરુદેવના જીવનની અંદર જ્ઞાનની ધગસ, જ્ઞાનનો ઉત્સાહ, કારણ કે એમની યૌવન અવસ્થા ઉત્સાહભરી હતી. અને વૃદ્ધાવસ્થા, અસાતાનો ઉદય આવી ગયો. એ અસાતાના ઉદયમાં એના જીવનની અંદર ખીલવાથી ખરવા સુધીની જીવનયાત્રા એક રચનાત્મક પ્રવૃત્તિઓથી ભરેલી છે. એમની સંયમ યાત્રા શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓ માટે ધર્મ યાત્રા બની ગઈ છે. दीवानों प्रियो, हमने भाव से सुना भारतीबाई महाशय जी को. अभी तो उनके बहुत भाव थे गुरुदेव के जीवन कवन को बताने के लिए, लेकिन हमारी समय की मर्यादा थी. आज गोंडल में गोंडल संघाणी संप्रदाय के संसदियों की सेवा व्यावच में सालों के सालों तक मुकुंद भाई ने सेवा की. मुकुंद भाई पारेख ने व्यावच की. हमारे सीवी देसाई ऐसा एक शासन प्रेमी श्रावक, उन्होंने भी सालों के सालों तक संघाणी संप्रदाय की सेवा की. आज हम उनकी स्वास्थ्य की कामना करते हैं. वो भी कोरोना ग्रस्त है तो उनके भी स्वास्थ्य की कामना करते हैं. और उनके परंपरा में गोंडल संघाणी संप्रदाय के वर्तमान प्रमुख के रूप में गोंडल में अशोक भाई कोठारी जी हैं. एक सरल हृदय का श्रावक, एक ओपन हार्ट श्रावक. सुनहन उस अशोक भाई कोठारी के भावों को
जिनके हृदय में गुरुदेव के प्रति जो श्रद्धा और भक्ति के भाव हैं। परम वंदनीय शासन दीपक बाल ब्रह्मचारी नरेंद्र मुनि महाराज साहेबनी 10મી પુણ્ય સ્મૃતિ મહોત્સવ પ્રસંગે ગુરુદેવના ચરણોમાં વંદન કરી ભાવાંજલિ. ગુરુદેવના ગુણ તો ઘણા હતા, ક્યાં ગુણની વાત કરું. ગુરુદેવનું સંસારી નામ નરોત્તમભાઈ હતું. નરોત્તમ એટલે કે નરમાં ઉત્તમ, સર્વશ્રેષ્ઠ હતા. ખરેખર તે નિડર હતા. તેમની નિડરતાનો પરિચય એક ટૂંકમાં આપું કે ગુરુદેવે દીક્ષા લીધા પહેલાં ભારત પાકિસ્તાનના ભાગ પડ્યા હતા. ત્યારે પાકિસ્તાનની અંદર ઘણા ભારતીયો ફસાઈ પડ્યા હતા. ત્યારે ત્યાં કોઈની પણ જવાની તૈયારી નહોતી. ત્યારે આ નિડરતા દાખવી ગુરુદેવ પાકિસ્તાન ગયા અને આપણા દરેક ભારતીયોને સ્ટીમરમાં હેમખેમ બેસાડી અને પછી છેલ્લે પોતે બેઠા. આ તેમની નિડરતા અને સાહસિકતાનો પરિચય છે. અને ગુરુદેવ સંસારમાં હતા તેમ જૈન શાળાની અંદર તે બહુ ખેવના કરતા હતા. સામાયિક પ્રતિક્રમણ દરેક બાળક શીખે તેવી તેમની ખેવના હતી. એ ખેવના તેમને જીવન પર્યંત સુધી ચાલુ રાખી. ગુરુદેવ નરેન્દ્ર મુનિ મહારાજ સાહેબ દીક્ષિત થયા ત્યારે તેમનું નામ નરેન્દ્ર મુનિ મહારાજ સાહેબ પાડવામાં આવ્યું. નરેન્દ્ર એટલે નર ઇન્દ્ર, જે નરની અંદર ઇન્દ્ર સમાયેલા છે તે નરેન્દ્ર મુનિ મહારાજ સાહેબ ખરેખર દીક્ષિત થયા પછી તેમને તેમનું નામ સ્વર્ગલોકમાં અંકિત કરી દીધું હતું. ગુરુદેવના ગુણ ઘણા હતા. ગુરુદેવ ચારિત્ર ચુસ્ત પાલન કરનાર હતા. ગુરુદેવ શિસ્તના આગ્રહી હતા, સમતાના સાગર હતા, સૌમ્ય વૃત્તિ હતા, સ્વભાવના કડક હતા, પણ અંદરથી બહુ જ મીઠા હતા. આ ગુરુદેવ આપના ક્યાં ઉપકારની વાત કરું, આપના ક્યાં ગુણાંજલિની વાત કરું. આપના ગયા પછી સંઘાણી સંપ્રદાયની અંદર ખોટ ન પૂરી શકાય તેવી અને ન વર્ણવી શકાય તેવી છે. આજ રોજ ગોંડલ સંઘાણી સંપ્રદાય અને ગોંડલ સંઘાણી સ્થાનકવાસી જૈન સંઘના પ્રમુખ તરીકે ગુરુદેવ આપના ચરણોમાં વિનંતી કરું છું કે આપ સકલ જૈન સમાજ, સંઘાણી સંપ્રદાય અને સંત સતી ઉપર એવી કૃપા દ્રષ્ટિ, એવી પરમ કૃપા વરસાવો ગુરુદેવ. આપ એવા આશીષ વરસાવો, આપ જ્ઞાનની એવી જ્યોત વરસાવો, આપ એવી અમીર દ્રષ્ટિ વરસાવો. ગુરુદેવ આપ અમારા સંઘાણી સંપ્રદાય જે સૂનો પડ્યો છે તેને આપ પાવન કરો. આપની ગુણાંજલિ, શ્રદ્ધાંજલિ અને આપ ગુરુદેવ આપની તપ સાધના, અધૂરી તપ સાધના પૂરી કરી શીઘ્ર પરમ તત્વને પ્રાપ્ત કરો. તે જ અભિલાષા, તે જ ગુણાંજલિ, તે જ સ્મરણાંજલિ, તે જ ભાવાંજલિ. ગુરુદેવ આપના અહો ઉપકાર ભાવ નીચે જે આપ અને મહાસ્વામી કે જેના હૃદયમાં અનન્ય આદરભાવ છે તેવા ધર્મવત્સલા બીનાબેન અજયભાઈ શેઠ, જે ખરેખર ગોંડલમાં અંધરાધાર વરસી પડ્યા છે, જેના હૃદયમાં માનવ સેવાની ભેખ લાગી છે. ગોંડલમાં જૈન સમાજમાં તે અનેક રૂપે મદદરૂપ થાય છે અને હજી તેની મદદ ચાલુ જ છે. એટલે ગોંડલના સમગ્ર જૈન સમાજ વતી તેમનો ઋણ સ્વીકાર કરું છું. અને ગુરુદેવ આપ મહાસ્વામી અને ગુરુદેવનું નામ જે રોશન કરો છો, ગૌરવવંતું કરો છો, આપની લક્ષ્મીનો સદુપયોગ કરી આપ જે કાંઈ કરો છો, માનવ સેવાના કામ કરો છો, તે ખરેખર આદરણીય છે, અનુમોદનીય છે અને આપ વંદનીય છે. ગુરુદેવ આપ આપના આશીર્વાદ વરસાવતા રહો, એ જ અભ્યર્થના, એ જ આશા. જય જીનેન્દ્ર. ગુરુ તારી સંગે લઈ જા મને, તુજ ચરણની રજ બનવું મારે. ગુરુ તારા રંગે રંગાવું ગમે, ગુરુ તારા જેવું બનવું મારે. તારા ગુણો ને વંદન હું કરું, તારા ઋણને હું કેમ કરી ચૂકવું. ગુરુ તારા ઉપકારોને વંદન કરતો રહું. સર્વસ્વ મારું અર્પણ તુજને
देवान प्रियो, एक भक्त हृदय के अंदर में जब गुरु के प्रति एक भक्तना हृदय में जયારે गुरुदेव प्रत्येना अंदरना प्रेमना फुवारा उठता હોય ને એ તમે સમજી જ ન શકો કે શું થતું હોય. આ 10-10 વર્ષ પછી પણ ગોંડલના શ્રાવક શ્રાવિકાઓના હૃદયમાં, મહાસતીજીઓના હૃદયમાં, બીનાબેન કે અજયભાઈ જેવા ભક્ત હૃદયમાં કે આપણા સૌના હૃદયમાં એક આવા શ્રેષ્ઠ આત્મા પ્રત્યે, એક આવા ઉત્તમ આત્મા પ્રત્યે જે અહોભાવ પ્રગટતો હોય ને એ અનુભૂતિનો જ સબ્જેક્ટ છે. તમે ગમે એટલી અભિવ્યક્તિ કરો ને પણ એ અભિવ્યક્તિ હંમેશા માટે અલ્પ જ હોય છે. ચાહે અજયભાઈ પોતાના ભાવને વ્યક્ત કરે, ચાહે ભારતીજી મહાસતીજી વ્યક્ત કરે, ચાહે અમે વ્યક્ત કરી કે કોઈ પણ કરી, ગુરુના ઉપકારો કે ગુરુની ભક્તિ એની અભિવ્યક્તિ અનંત હોય, અનુભૂતિ અનંત હોય, પણ એની અભિવ્યક્તિ હંમેશા અલ્પ જ હોય છે. અને એટલે જ જેટલા ગુણગ્રામ કરીએ એટલા ઓછા હોય છે. હું તમને એટલું જ કહીશ, ભલે આ સમય થોડોક વધારે લાગે પણ આપણે ભાવ એટલો જ કરવો જ કે આવા મહાપુરુષોના ગુણગ્રામ કરતા જગન્ય રસ ઉપજે, કર્મની કરોડો ખપે, ઉત્કૃષ્ટ રસ ઉપજે તો કહેવાય છે કે જીન પદનો બંધ થઈ જાય. કેમ કે ત્યાગી, તપસ્વી, સંયમનિષ્ઠ આત્માઓ પોતાના પગની અંદરમાં આટલું પસ, આટલું પરુ, આટલી વેદના, આટલી પીડા. મને યાદ છે કે હું જ્યારે એમના દર્શન માટે ગયો અને મેં એમને કીધું કે ગુરુદેવ તમારા આ પગમાં એ તો એનું કામ કરે, હું મારું કામ કરું છું, પણ તમને દુખાવો નથી. એ કેમ દુખાવો કે મારો સગો થાય? શું કે દુખાવો કે મારો સગો થાય? એ એનું કામ કરે છે, હું મારું કામ કરું છું, તમે રાજા મહારાજા છો. એવું હશે, એટલું ખિલખલાટ હાસ્યથી હશે અને એમના હૃદયની અંદરની જે નિખાલસતા, એ નિખાલસતા એના ચહેરાના હાસ્યમાં પ્રતિબિંબિત થતી હોય. દેવાનો પ્રિયો, કહેવાનું મન ઘણું થાય, પરંતુ સમયને ઓળખીને જ્યારે ચાલીએ છીએ ત્યારે આપણી સમક્ષ આવી રહ્યા છે ગોંડલ સંઘાણી સંપ્રદાયના આરતીજી મહાસતીજી પોતાના ભાવને વ્યક્ત કરવા ઈચ્છે છે. સંઘાણી સંપ્રદાયના શાસન સમ્રાટ અનંત ઉપકારી પૂજ્ય નરેન્દ્ર મુનિ મહારાજ સાહેબના ચરણોમાં ભાવપૂર્વક વંદન. રાષ્ટ્રસંત બાળ બ્રહ્મચારી નમ્ર મુનિ મહારાજ સાહેબના ચરણોમાં ભાવપૂર્વક વંદન. સવારે સૂર્ય ઉગે છે, પ્રકાશ પાથરે છે અને સાંજે અસ્ત થઈ જાય છે. સવારે પુષ્પ ખીલે છે, સુગંધ પ્રસરાવીને સાંજે કરમાઈ જાય છે. માનવ જન્મે છે, જીવે છે અને અહીંથી વિદાય લે છે. આજે પૂજ્ય ગુરુદેવ નરેન્દ્ર મુનિ મહારાજ સાહેબને 10 વર્ષ પૂર્ણ થાય છે. ટાઈમ એન્ડ ટાઈડ વેઇટ ફોર નન. સમય અને સરિતા કોઈની રાહ જોતા નથી. 10નો આંકડો આપણને સૂચન કરે છે એક જીવ એકલો આવ્યો છે અને એકલો જ જવાનો છે. જ્યારે ગુરુદેવે દીક્ષા લીધી ત્યારે એમને પણ એકલાએ દીક્ષા લીધી, સિંહ પણ દીક્ષા લીધી અને સિંહ રૂપે એને સંયમને પાડ્યો છે. ગુરુદેવના જીવનમાં અનેક ગુણો રહેલા છે.
જીરો. કર્મોને જો નીલ કરશું તો જ ભવકટી થશે. 10 વર્ષ પૂર્ણ થાય છે અને 11મા વર્ષમાં પ્રવેશ કરે છે. 11નો આંક 1 + 1 એટલે 2 થાય છે. આપણા જીવનમાં રાગ અને દ્વેષના જે ભાવો પડેલા છે એને કાઢવા માટે પુરુષાર્થ કરવાનો છે. ગુરુદેવે જ્યારે દીક્ષા લીધી ત્યારે ઉત્કૃષ્ટ ભાવ કેવા, મારે આ સંયમ મારા આત્માને માટે લેવો છે. સંયમ લઈને મારા જીવનમાં દોષ લાગે તેવું કાર્ય કરવું નથી અને કોઈના દોષ મારે જોવા નથી. કેવી અડગતા, કેવી શાસન પ્રત્યે શ્રદ્ધા! ગુરુદેવ મને અને તમને આપણને બધાને ઘણું સમજાવી ગયા, પણ આપણા જીવનમાં કેટલું પરિવર્તન થયું. ગુરુદેવે સંયમને સ્વીકાર્યો. જ્યારે ગૌચરીએ જતા હતા ત્યારે એક જ પાત્રમાં એ ગોચરી લેતા હતા. ગૌચરી જ્યારે વાપરતા હતા ત્યારે એવી શુભ ભાવના ભાવતા કે આ આહાર સંજ્ઞા ક્યારે છૂટશે? જો મારી આ આહાર સંજ્ઞા છૂટી જાય તો અણહારક પદને હું પ્રાપ્ત કરી શકું. આવા એના પોઝિટિવ ભાવથી ગૌચરી વાપરતા હતા. એના સાનિધ્યમાં આવે એને ધર્મના રંગે રંગાવી દેતા હતા. એમનું જીવન સ્વાધ્યાયમય હતું. એના હાથમાં ગમે ત્યારે જુઓ તો પુસ્તક, આગમ અને વાંચણી ચાલુ જ હોય. ગમે તેવી શરીરમાં સાતા કે અસાતા હોય એ વ્યાખ્યાન, જીનવાણી ક્યારેય બંધ રાખી નથી. ગુરુદેવે ઘણા શ્રાવકોને સામાયિક અને પ્રતિક્રમણ કંઠસ્થ કરાવ્યા છે. ગુરુદેવનું જીવન આત્મામય હતું. ગુરુદેવ રટણ કરતા હતા કે દેહ અને આત્મા જુદા રહેલા છે. મેં અને તમે ઘણીવાર બોલી ગયા, ઘણીવાર સાંભળી ગયા, પણ ગુરુદેવે પ્રેક્ટિકલ પ્રયોગ કરીને મને અને તમને કંઈક શુભ સંદેશ આપી ગયા. ગુરુનું નામ લેતા આપણું કામ થઈ જાય. જ્યારે ગુરુદેવે 2001ની સાલમાં મને માસ ખમણ કરાવ્યું. 30 દિવસ ગુરુદેવની કૃપાથી સાતા જ રહી. પણ જ્યારે મેં પારણું કર્યું ત્યાર પછી મારા હાથ પગમાં સોજા ચડી જતા ત્રીજો દિવસ આવ્યો. સાંજે મનથી મનન કર્યું, વિચાર આવ્યો કે કાલે સવારે ગુરુદેવના દર્શન કરવા જાઉં અને ગુરુદેવને કહેવું છે કે મારા હાથને પગમાં સોજા ચડી જાય છે. ફક્ત આટલું જ ચિંતન, આટલા જ વિચાર. સવારે જોયું તો મારા શરીરમાંથી સોજા ઉતરી ગયા, અલોપ થઈ ગયા. આ છે ગુરુદેવની કૃપા, આ છે ગુરુદેવનો પ્રભાવ. ગુરુદેવના જીવનમાં સરળતા એ અલૌકિક હતી. ક્યાંય પકડ કરતા નહીં, પણ એના સંયમ જીવનમાં
ક્યારેય ઢીલા પડ્યા નથી. સ્વયં ગૌચરી કરી છે, પણ જ્યારે શરીરના અશાંતા વેદનીય કર્મનો ઉદય થયો ત્યારે મહાસતીજી એમની સેવામાં આવ્યા. ત્યારે પણ એમના જીવનમાં એવી જાગૃતિ હતી કે કંઈ પણ ગોચરીમાં લઈ આવીએ ત્યારે બધી જ અમને પૂછપરછ કરતા. આવી સૂઝ એમના જીવનમાં હતી અને અમને પણ આવી જ્ઞાન આપીને અમારા જીવનમાં ઘણીવાર જાગૃતિ આપી છે. ગુરુદેવના શરીરમાં જ્યારે અસાતા વેદનીય કર્મ આવ્યું, પગમાં રસી થઈ ગઈ, ત્યારે એક શ્રાવક આવીને કહે છે કે ગુરુદેવ, આ તમારા પગમાં આટલી રસી થઈ છે, આપને કંઈ થતું નથી? ગુરુદેવ, તમને દુખાવો થાય છે, વેદના થાય છે, પીડા કંઈ થાય છે? ત્યારે ગુરુદેવ એક જ શબ્દમાં કહે છે કે ભાઈ, તું મને જે પ્રશ્ન કરે છે એનો જવાબ હું તને આપું છું. સળગેલો અંગારો, કોલસો સળગેલો પડેલો હોય, એના ઉપર જો પગ આવી જાય, એ વેદના કેવી રહેલી છે? એનાથી અનંત ગણી વેદના આ મારા પગની અંદર રહેલી છે. હું મારા સમાધિ ભાવે મારા કર્મની નિર્જરા કરી રહ્યો છું. ગુરુદેવની અંદરમાં ઘૂંટેલું દેહ અને આત્મા જુદો છે. આવું એને ઘૂંટણ કર્યું અને પછી પ્રેક્ટિકલ પ્રયોગ કર્યો છે. ગુરુદેવના જીવનમાં એક એક વિચારોનું કોઈ દિવસ એના જીવનમાં નેગેટિવ વિચાર આવ્યા નથી, પણ ગમે ત્યારે સમયે સમયે પોઝિટિવ વિચાર જ હતા. એમના સાનિધ્યમાં આવેલા અનેક ભક્તો, એમાં અત્યારે કેમ ભૂલી શકાય? અરે, ક્યારે પણ ન ભૂલી શકાય એવા ભક્તિવાળા શ્રાવક, ભક્તિથી સંતોની સેવા કરે છે, ગુરુ ભક્તિ કરે છે, એવા અજયભાઈ શેઠ. તન મન અને ધનથી બહુ સેવાનો લાભ લીધો છે અને કંઈક તો સાધર્મિકની ભક્તિ કરીને કંઈક જીવના આસુડા લીયા છે. આ બધી સહેલી વાત નથી. અજયભાઈની એક જ ભાવના, મારે મારા ગુરુદેવનું નામને રોશન કરવું છે, મા સ્વામીનું નામ દેશો દેશમાં નામને રોશન કરવું છે. મા સ્વામી વાત્સલ્યનો વિરણો હતો. એનું જીવન કલ્પ વૃક્ષ સમાન હતું. આ વૃક્ષની નીચે જે આવ્યા હોય એને જ અહેસાસ થાય કે મા સ્વામીની છત્રછાયા એ અદ્ભુત રહેલી છે. હવે અંતમાં ગુરુદેવ 24 તારીખે સાંજના સમયે પ્રતિક્રમણ કરી, આલોચના કરી, નમો સિદ્ધાણની માળા કરતા હતા. ત્યાં ઝળહળતો દીપક અચાનક બુઝાઈ ગયો. આ વાતો ગુરુદેવ, અમારા જીવનમાં અંધકાર પ્રસરાઈ ગયો. ગુરુદેવ, હવે પછી જ્યારે મનુષ્યને ભાવ મળે, સંતનો સમાગમ કરી, સંયમને ધારણ કરીને શેષ રહેલા કર્મોનો
ક્ષય કરી અરિહંત પદ સિદ્ધ પદની આરાધના કરી ભવકટી વેલા વેલા ભગવાન બનો એ જ અમારી અંતર અંજલિ. थे गोंडल से आरतीबाई महाशय जी को कितने भाव से वो अपने गुरु के प्रति श्रद्धा को व्यक्त कर रहे थे. उनके अंदर की गुरु भक्ति का दर्शन हो रहा था. अभी अभी मुझे अलग अलग लोग समाचार भेज रहे हैं कि गुरुदेव मुझे भी भाव व्यक्त करने, गुरुदेव मुझे भी भाव व्यक्त करने हैं, लेकिन समय की मर्यादा है. हमारे गोंडल के वर्षाबेन पारेख ने भी कहा कि गुरुदेव ने मुझे सिखाया था कि जब भी तुम सब्जी को काटो, જ્યારે પણ તું શાકને સુધારને તો ત્યારે ત્યારે એ જીવને તું ખમાવી લે છે. एक गुरु कई आत्माओं को कितने सारे प्रेरणात्मक संदेश देते हुए जीवन का परिवर्तन कर देते हैं. આપણે સાંભળશું ગોંડલ સંપ્રદાયના પ્રમુખ શ્રી પ્રવીણભાઈ કોઠારીને. કારણ કે ગોંડલ અને ગોંડલ સંઘાણી સંપ્રદાય એ એક સાથે ગોંડલમાં વર્ષોના વર્ષોથી સાથે ને સાથે. તો પ્રવીણભાઈ કોઠારી પોતાના ભાવોને વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. परम गुरुदेव राष्ट्रसंत नम्रमुनि महाराज साहेबना श्री चरणों में भावपूर्वकना वंदन. अलग अलग स्थानों में विराजित पूज्य महासतीजी वृंदो ना चरणों में मारा भावपूर्वकना वंदन. जेना माटे आपणे उपस्थित थया छीए एवा गच्छ नायक पूज्य नरेंद्र मुनि महाराज साहेबना चरणों में भावपूर्वकना वंदन. गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी हरियंत दिखायो आप. आवा गुरुदेव पूज्य नरेंद्र मुनि महाराज साहेब આજે ગોંડલ સંપ્રદાયની વ્યવસ્થામાં અને ગોંડલ સંઘની અંદર છેલ્લા 31 વર્ષ થયા હું સેવા આપતો હોઉં અને એ અનુસાર અનેક વખત પૂજ્ય ગુરુદેવનો પરિચય સાથે રહેવાનું થયું. એના અંતરના જે ભાવો હોય એ સાંભળવા પણ મળ્યા. હમણાં જ પૂજ્ય આરતીબાઈ મહાસતીજીએ, પૂજ્ય ભારતીબાઈ મહાસતીજીએ, અમારા અશોકભાઈએ, અજયભાઈએ પૂજ્ય ગુરુદેવ વિશે अनेक वातों कही. पूज्य गुरुदेव माटे के जे वात कहेवामां आवी ए संपूर्णपणे एम कही शकाय कि वास्तविक आ काळना, आ समयना आ गुरुदेव चारित्र्यना चाहक, संयमना પડે પડના જાગૃત અને સહન શક્તિના મૂર્તિ સમાન પૂજ્ય ગુરુદેવના ચરણોમાં પુનઃ વંદન કરી આપણે એમને ભાવપૂર્વકની શ્રદ્ધાંજલિ આપીએ. શ્રદ્ધાંજલિ આપતા આજે રાષ્ટ્રસંત ગુરુદેવ નમ્રમુનિ મહારાજ સાહેબના સાનિધ્યની અંદર આ ગુણોત્સવ ઉજવી રહ્યા છીએ ત્યારે મને એક વાત કહેવાનું મન થાય છે. નાને મોઢે આ બહુ મોટી વાત છે, પણ
આપણી વચ્ચેથી આચાર્ય ભગવાન ડુંગરસિંહજી મહારાજ સાહેબની વિદાય થઈ, પેચરજી સ્વામીની વિદાય થઈ, ગંગાજી સ્વામીની વિદાય થઈ અને સપ્ત આચાર્યોની વિદાય થઈ. આજે આ સમયને જ જોતા તપ સમ્રાટ ગુરુદેવ રતિલાલજી મહારાજ સાહેબની વિદાય થઈ, જયંત મુનિ ગુરુદેવની પણ આપણી વચ્ચેથી વિદાય થઈ, ગાદીપતિ ગુરુદેવ ગિરીશચંદ્રજી મહારાજ સાહેબની વિદાય થઈ, જનક મુનિ મહારાજ સાહેબની વિદાય થઈ, ગુરુદેવ નરેન્દ્ર મુનિ મહારાજ સાહેબની વિદાય થઈ, પૂજ્ય જગદીશ મુનિ અને હસમુખ મુનિ મહારાજ સાહેબની વિદાય થઈ. આ બાજુ જોવા જાઉં તો સાધુવાળાના સાધ્વીજી જય વિજયાબાઈ મહાસતીજીની વિદાય થઈ, ગુરુણી મિયા મુક્ત લીલમની વિદાય થઈ, હમણાં પૂજ્ય કિરણબાઈ મહાસતીજીની વિદાય થઈ. ગુરુદેવ એ સમય હશે કે આ દાદા ગુરુના પરિવાર એક અલગ વ્યવસ્થામાં ભારતભરની અંદર વિચરણ કરી રહ્યો છે. ત્યારે તમે ને મેં બધાએ સાંભળ્યું કે ગુરુદેવ નરેન્દ્ર મુનિ મહારાજ સાહેબ એના વિચારોથી, એમની ભાવનાઓથી તેઓ હર હંમેશ એક પરિવાર સમાન વ્યક્તિત્વ ધરાવતા. ત્યારે મારી આ ભાવના કે શું એવું ન બને? એવો સમય નથી કે આ દાદા ગુરુનો પરિવાર ગોંડલ મોટો અને ગોંડલ નાનાથી ઓળખાય, એને બદલે ખાલી ગોંડલથી જ ઓળખાય. એવા પ્રયત્નો આજે જો આપણે કરીએ તો ચોક્કસ ગુરુદેવને આપણે શ્રદ્ધાંજલિ આપી ગણાશે. ગોંડલની અંદર અમારા વડીલોએ અને આચાર્ય ભગવંતોએ અમને એક જ શીખ આપી કે ગોંડલ ગાદીના ગામમાં દાદા ગુરુ ડુંગરસિંહજી મહારાજ સાહેબના પરિવારોનું ચાતુર્માસ થાય. જેને અનુસંધાને આ વર્ષો થયા જસ, ઉત્તમ, પ્રાણ અને સંઘાણી સંપ્રદાયના આપણા આ ચાતુર્માસો થાય છે. શું આપણે એવું ન કરી શકીએ? આપણે બધા એક મળીને દાદા ગુરુ ડુંગરસિંહજી મહારાજ સાહેબનું એવું નામ રોશન કરીએ અને દુનિયાને બતાવીએ કે અમે 18મી કે 19મી સદીમાં નહીં પણ ધર્મને પણ 21મી સદીમાં લઈ જવા સક્ષમ છીએ અને અમારા વિચારો છે એ જ આપણી સાચી શ્રદ્ધાંજલિ ગણાશે. આ અમારા વ્યક્તિગત મારા ભાવો છે, મારા હૃદયના ભાવો છે. આમાં ક્યાંય મારાથી અતિશયોક્તિ થઈ હોય તો હું આ તકે દરેક સંત સતીજીઓને મિચ્છામી દુક્કડમ કહું છું. પૂજ્ય ગુરુદેવ નરેન્દ્ર મુનિ મહારાજ સાહેબને ભાવપૂર્વકની શ્રદ્ધાંજલિ અર્પીએ અને પરમાત્મા શાસનપતિ પ્રભુ મહાવીરને પ્રાર્થના કરીએ કે તેઓની અધૂરી સાધના
પરિપૂર્ણ કરવા વહેલામ વહેલો મનુષ્ય ભાવ પ્રાપ્ત કરી અને એની અધૂરી સાધના પૂર્ણ કરે એ જ પ્રભુ પાસે પ્રાર્થના કરી અને દરેક સંતતિજીઓને હું ભાવપૂર્વક વંદન કરી અને ફરી વખત મિચ્છામી દુક્કડમ કહું છું. જય જીવન. ભરતી રહે મારી ભક્તિમાં, ઓટ નાવે મારી ભક્તિમાં. જન્મો જન્મનો આ સાથ રહે ગુરુ, પ્રભુથી હું માંગુ આ કૃપા. ગુરુમાં પ્રભુજી હું તુજને પામી ગયો, ગુરુને મળીને પ્રભુ તુજને હું મળ્યો. ગુરુ તારા ઉપકારોને વંદન કરતો રહું, સર્વસ્વ મારું અર્પણ તુજને કરું. ગુરુ તારી કરુણાના વરસાદમાં દોન પ્રિયો, આપણે સાંભળ્યા ગોંડલ સંપ્રદાયના પ્રમુખ શ્રી પ્રવીણભાઈ કોઠારીને. એમણે પણ પોતાના શ્રેષ્ઠ ભાવોને વ્યક્ત કર્યા કે જેવી રીતે ગોંડલમાં જસ ઉત્તમ પ્રાણ પરિવારો છે પણ સંપ્રદાય એક છે, એવી રીતે જ જસ ઉત્તમ પ્રાણ અને સંઘાણી પરિવારો હોય પણ સંપ્રદાય એક જ હોય. આ ભાવોને આપણે સૌ અનુમોદના આપશું. આજ અજયભાઈએ પોતાની ભક્તિને, પોતાના ભાવોને, પોતાની શ્રદ્ધાને અલગ અલગ રીતે ગુરુદેવ નરેન્દ્ર મુનિ મહારાજ સાહેબ માટે વ્યક્ત કરી છે. તેમના હૃદયમાં ભાવ છે કે રાજકોટ હોય કે ગોંડલ હોય, જ્યાં પણ સાધર્મિક પરિવાર હોય એ સાધર્મિક પરિવારોને કેવી રીતે હું સહાયરૂપ થઈ શકું, મારો પરિગ્રહ ત્યાગ થાય અને એ સર્વને હું સાધર્મિક વાત્સલ્ય ભાવે ગુરુના સ્મરણોત્સવની સાથે વાત્સલ્યોત્સવ બનાવી દઉં અને સહુને અનુકૂળ બની જાઓ. દેવાન પ્રિયો, તમારી સમક્ષ હવે આવવાના જ એ વાત્સલ્યોત્સવ એટલે કે સાધર્મિક પ્રતિ અંતરનો પ્રેમ ભાવ ગુરુદેવ નરેન્દ્ર મુનિ મહારાજ સાહેબની આ 10મી પુણ્યતિથિને સાર્થક કરવા માટે એમના દ્વારા તો દાન આપતો રહેજે આવા એક વાક્યને ચરિતાર્થ કરવા માટે પુણ્યતિથિ ખાલી માત્ર શબ્દોથી નહીં, આજના આયોજનમાં ત્રિસંયોગ છે. આજના આયોજનમાં ત્રિસંયોગ છે. એક તરફ આપણે સૌ આપણા શબ્દોથી, આપણા ભાવોથી શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરીએ છીએ. બીજી તરફ સાધર્મિક વાત્સલ્યથી શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવાની છે. અને એક ત્રીજું કર્તવ્ય આજ અજયભાઈએ પોતાના ગુરુ પ્રત્યેની ભક્તિનું દર્શન કરાવતા ગુરુના ભાવોને શબ્દાંકિત કરીને, શબ્દોમાં અંકિત કરીને આજથી એ પ્રારંભ કરવાના જ. એક એવા મેગેઝિનનું, એક એવા સાહિત્યનું કે જે સાહિત્ય દ્વારા અનેકોના હૃદય સુધી એ સત્યને પહોંચાડી શકે, ગુરુ પ્રત્યેની શ્રદ્ધાને વ્યક્ત કરી શકે અને આ કાળમાં કેવી રીતે પણ ધર્મ આરાધનાથી, દાનથી, શીલથી, તપથી, ભાવથી આત્માને ભાવિત કરી
અને કેવી રીતે જીવનને સ્વર્ગ સમૂહ બનાવી શકાય, એમની ભાવના હતી. અને ગઈકાલે જ એમણે આ સર્જન અમારા કર સુધી પહોંચાડ્યું. અને તમારી સમક્ષ આજ એ મા સ્વામીની સ્મૃતિ સાથે, એ ગુરુદેવની સ્મૃતિ સાથે આ નાનકડા સાહિત્ય સર્જનમાં રહેલી વિરાટતાનો અનુભવ કરવા માટે હું એ સાહિત્યનું વિમોચન કરી રહ્યો છું. અને તમારી સમક્ષ પ્રગટ થઈ રહ્યું છે મા સ્વામીની પ્રેરણા. દેવાનો પ્રિયો, મા સ્વામીની પ્રેરણા સર્વથી સ્વભણી. યાદ રાખજો, પોતાના શિષ્યને અનુદાન કરતા શીખવવું એ કળા જો ગુરુદેવ નરેન્દ્ર મુનિ મહારાજ સાહેબમાં હતી, તેનાથી સવિશેષ કળા હતી કે પોતાના શિષ્યની અંદરમાં સાહિત્ય સર્જન કરી શકે. કારણ કે સંપત્તિનું અનુદાન એક દિવસ, બે દિવસ, અઠવાડિયું, 15 દિવસ, મહિનો, 2 મહિના કામ લાગી શકે, પણ એક વાર જો સાહિત્યનું સર્જન થાય ને તો વર્ષોના વર્ષોને, યુગોના યુગો સુધી ગુરુના વચનોને, પ્રભુના વચનોને લોક હૃદય સુધી પહોંચાડી શકાય છે. એટલા જ માટે સંપત્તિના અનુદાન કરતા સાહિત્યનું સર્જન અનેક ગણું ચડી જતું હોય છે. આજે મા સ્વામીની પ્રેરણા સ્વરૂપે એમણે આ સાહિત્ય સર્જનની દિશામાં પણ શરૂઆત કરી છે. એ પોતાના ભાવોને તમારી સમક્ષ પ્રગટ કરવાના છે. શિષ્ય હો તો એસા હો, શિષ્ય હોય તેવા હોય, ગુરુ હોય ત્યારે તો હોય, પણ ગુરુ ન હોય ત્યારે પણ ગુરુ હોય એનો અનુભવ કરાવે. દેવાન પ્રિયો, સમયની આ મર્યાદાને ધ્યાનમાં રાખીને મારે ઘણું કહેવું હોય, પરંતુ હું થોડુંક મારી સેલ્ફ ઉપર જ્યારે બ્રેક લગાવું છું. આજ આપણે શબ્દ આપ્યો છે સ્મરણોત્સવ, વાત્સલ્યોત્સવ. શબ્દ શું આપ્યો છે? વાત્સલ્યોત્સવ. સાધર્મિકો પ્રત્યેનું વાત્સલ્ય ભાવ, એના દ્વારા આ સ્મરણને વાત્સલ્યથી સુભાવિત કરીને સોનામાં સુગંધ ભળે અને શ્રદ્ધાંજલિની સાથે સાથે સાધર્મિક વાત્સલ્ય દ્વારા અનેક પરિવારને સહાયરૂપ બની શકાય એવી ભાવના હતી એક શિષ્ય હૃદયમાં. અને એ શિષ્ય હૃદયની ભાવનાને રાજકોટના સાલીભદ્ર સરદારનગર સ્થાનકવાસી જૈન સંઘના પ્રમુખ અમારા પરમ આત્મીય હરેશભાઈ વોરાએ એમના આ કર્તવ્યને, એમના ભાવોને હૃદયસ્થ કરીને એવા પ્રકારના આયોજનો છેલ્લા 1 વર્ષથી ગોઠવ્યા છે. આપણે એના મુખે જ સાંભળશું કે કેવા કેવા પ્રકારના કર્તવ્ય નિભાવ્યા છે, કેવા કેવા પ્રકારનું વાત્સલ્ય નિભાવ્યું છે. પરંતુ મારે તો તમને ખાસ આજ એ કહેવું જ કે પોતાના ગુરુ પ્રત્યેની એમની અંદરની જે શ્રદ્ધા, ભાવના અને ભક્તિ જે છે, અને ગુરુનો જે આદેશ હતો, શું આદેશ હતો? ગુરુનો આદેશ હતો નાનું નાનું દાન કરતો રહે છે. હમણાં આપણે સાંભળ્યું ને અજયભાઈના મુખેથી કે ગુરુએ મને આદેશ આપ્યો હતો કે નાનું નાનું દાન કરતો રહે છે. અને એવું જ એક નાનકડું દાન, એવું જ એક નાનકડું અનુદાન, એવા જે ગુરુના વચનોને સાકાર કરવા માટે તેઓ આજના દિવસે રાજકોટ અને ગોંડલના જે એવા સાધર્મિક પરિવારો છે
તે દરેક પરિવારના ડાયરેક્ટ બેંક ખાતામાં 5,000 રૂપિયા આજના દિવસે લગભગ સમજો કે 700 પરિવાર રાજકોટના અને 150 પરિવાર 100-150 પરિવાર ગોંડલના, આમ 800 થી વધારે પરિવારોને ગુરુ સ્મૃતિમાં, ગુરુ ભક્તિમાં, ગુરુ શ્રદ્ધાંજલિ રૂપે અને ગુરુએ શીખવાડેલા નાનું દાન કરતો રહેજે, એ શબ્દને સાકાર કરીને વાત્સલ્ય ઉત્સવ કરી રહ્યા છે. વાત્સલ્ય દ્વારા, સાધન વાત્સલ્ય દ્વારા એ ગુરુ પ્રત્યેની ભક્તિને જ્યારે વ્યક્ત કરી રહ્યા છે, ત્યારે આપણે સૌએ એક હર્ષનાદ કરીને એ ભાવ કરવો જોઈએ કે આવું નવું સાધનિક વાત્સલ્ય કરતા એમના ગુરુએ, ગુરુદેવ નરેન્દ્ર મુનિ મહારાજ સાહેબે જે શીખવ્યું હતું આજથી વર્ષો પહેલા, અને વર્ષો પહેલાની વાતને તેઓ વર્ષોથી સાકાર કરતા કરતા આજ ગુરુની વિદાયના 10મા શ્રદ્ધાંજલિના અવસરે પણ યાદ રાખજો, તમારા માટે કદાચ 5-10 હજાર રૂપિયાની રકમ નાની કે મોટી છે, પરંતુ અમે એવા કેટલાય પરિવારોને જોયેલા છે કે જે પરિવારો માટે 5,000 રૂપિયા એક સાથે મળે ને ત્યારે એમને સજાવેલા કેટલાય નાના મોટા સપનાઓ પૂરા થઈ જતા હોય, એમણે વિચારેલા ઘણા બધા વિચારો પરિપૂર્ણ થઈ જતા હોય. મેં તમને આની પહેલા પણ કીધેલું હતું કે અમદાવાદના મારા વિચરણ વખતે જ્યારે બેનના ઘરે અમારું જવાનું થયું, નાનકડા ઝૂંપડાની અંદર મેં જ્યારે ગોચરી માટે હું ગયો ત્યારે નાનકડી બાલિકાએ કીધું કે મહારાજ સાહેબ પધાર્યા છે. મેં કીધું હા અમે છીએ, કેમ કે એની મમ્મીએ કીધું કે મહારાજ સાહેબ પધારે, હાથ જોડો. પછી મેં બાલિકાને કીધું બેટા હું મહારાજ સાહેબ છું, તમે જૈન છો તો તું હાથ જોડો. ગુરુદેવ હા કે મહારાજ સાહેબ કે તમે પધાર્યા છો, હું તમને હાથ જોડું છું. મેં કહ્યું બેટા પણ હું અહીંયા જ ઊભો છું. એ બીજી સાઈડમાં હાથ જોડીને ઊભી હતી. તો મેં એને પૂછ્યું કે કેમ? તો એમણે કહ્યું કે એની મમ્મી બહાર આવીને કીધું કે ગુરુદેવ હમણાં થોડા ટાઈમ પહેલાં જ આની 2 આંખ વહી ગઈ છે. કેમ? અમારી પાસે ખાલી 15,000 રૂપિયા દવાના નહોતા અને ડૉક્ટરે કીધું કે આ ઇન્જેક્શન આપશો તો જ એની મગજની નસ નહીં સુકાય, અને એ રૂપિયા ન હતા. અમે ઘણી બધી જગ્યાએ ગયા પણ રૂપિયાનો મેળ ન ખાધો અને એક જ અઠવાડિયામાં આયુષ ગુમાવવી પડી છે. આ નાનકડી ફૂલ જેવી દીકરીને સમજી જાઓ કે ક્યારેક સામાન્ય પરિવાર માટે 5-10 હજાર રૂપિયાની રકમ પણ બહુ મોટી હોય છે, જીવનભર માટે એને ક્યારેક કામમાં લાગી જતી હોય છે. આજ બીનાબેન અજયભાઈ આ શેઠ એમણે કોરોનાના કાળની અંદર, યાદ રાખજો, આ એમની પ્રશસ્તિ નથી, આ એમના સદગુણની, એમના પરિગર ત્યાગની પ્રશસ્તિ હું કરી રહ્યો છું કે એમના ગુરુમાં જે નિષ્પૃતા હતી, ગુરુદેવ નરેન્દ્ર મુનિ મહારાજ સાહેબમાં જે નિષ્પૃતા હતી, એ નિષ્પૃતાને એમણે જે ચરિતાર્થ કરી છે. આજ કોરોનાના કાળમાં હોસ્પિટલોમાં જઈને કરોડો રૂપિયાનું ડ્રાય ફ્રૂટ્સ આપી આવ્યા છે, કેટલાયને જઈને કિટ આપી આવ્યા છે, કેટલાયને બીજી સગવડતાઓ જે અનુકૂળતાઓની જરૂર તે આપી આવ્યા છે. જ્યાં જ્યાં જેને જે જરૂર હોય તે અર્પણ કરી આવ્યા છે. કોઈ નામ નહોતું, કોઈ બેનર નહોતું, કોઈ પબ્લિસિટી નથી, કાંઈ ન હતું. બસ મારે તો તમને એટલું જ કહેવું છે કે ગુરુ હો તો એવા હો જે શિષ્યને દાન કરતા નહીં પરિગ્રહનો ત્યાગ કરતા શીખવાડે છે. ગુરુ હો તો એવા હોજો જે પોતાના શિષ્યને નિષ્પૃતા શીખવાડે છે. અને એટલે જ આજ શ્રદ્ધાથી આપણા મસ્તક નત થઈ જાય એવા ગુરુદેવ નરેન્દ્ર મુનિ મહારાજ સાહેબને કે જેમણે શિષ્યને સંપત્તિવાનને પરિગ્રહના ત્યાગથી ગુણવાન બનવાના સંસ્કારોથી સંસ્કારિત કર્યા. પ્રિયો, સમય જાય છે, ભાગ્યો જાય છે. તમે છેલ્લે સાંભળી રહ્યા છો બસ કોને? હરેશભાઈ વોરાને. અને આ આખા પ્રોગ્રામની અનુમોદના જેમણે કરી એવા ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીને. તો સાંભળશો આપણે હરેશભાઈ વોરાને, અને તરત જ વિજયભાઈ રૂપાણી પણ આવી રહ્યા છે અને પછી કાર્યક્રમ સંપન્ન થવાનો છે બસ થોડીક વારમાં. જય જિનેન્દ્ર. પૂજ્ય ગુરુદેવ નમ્ર મુનિ મહારાજ સાહેબના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. આજે પૂજ્ય નરેન્દ્ર મુનિ મહારાજ સાહેબની 10મી પુણ્યતિથિ નિમિત્તે હું તેમને મારા વતીને અમારા સંઘ શ્રી શાલીભદ્ર સરદારનગર સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ વતી હું તેમને હાર્દિક શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવું છું. અને આજે પૂજ્ય નરેન્દ્ર મુનિ મહારાજ સાહેબની જો વાત કરીએ
તો નરેન્દ્ર મુનિ મહારાજ સાહેબના કદાચ મેં મારી જિંદગીની અંદર ફક્ત 4 થી 5 વાર એમના દર્શન કરેલા હશે, પરંતુ ભાઈ શ્રી અજયભાઈ શેઠનો જ્યારથી પરિચય થયો ત્યારથી જે નરેન્દ્ર મુનિ મહારાજ સાહેબ સાથે નરેન્દ્ર મુનિ મહારાજ સાહેબની જે વાતો મેં સાંભળી એના ઉપરથી એમના વિશેનો વધુને વધુ મને ગાઢ પરિચય એમની પાસેથી જાણવા મળ્યો. અને આપણે ખરેખર એક નવાઈ લાગે અને એમ થાય કે આ અજયભાઈ શેઠ કે જેવી વ્યક્તિ આજે નરેન્દ્ર મુનિ મહારાજ સાહેબના હાજરીમાં તો સૌ કોઈ ગુરુદેવના માટેનું કાંઈ પણ કાર્ય કરતા હોય, પણ આજે એની ગેરહાજરીમાં પણ આજે અજયભાઈ શેઠ નરેન્દ્ર મુનિ અને પૂજ્ય મહાસ્વામી બંનેના નામથી આજે સમાજની અંદર જે એક આગવું અને ઉમદા કાર્ય કરી રહ્યા છે ત્યારે એ ખરેખર ધન્યવાદને પાત્ર છે. એવા અજયભાઈ કે જે નરેન્દ્ર મુનિના ચેલા કહી શકાય, ચેલા કે જેને આપણે એની જે વાતો સાંભળીએ ખૂબ ગૌરવ થાય, અને એના જે સમાજ પ્રત્યેનું પાછું જે એમની પાસે જે છે એ પાછું સમાજને આપવાની એમની જે ભાવના એ કદાચ હું તમે મારી જિંદગીમાં આવી કોઈ વ્યક્તિને હું મળ્યો નથી અથવા તો મેં જોઈ નથી. હું અમારા સાલીભદ્ર સરદારનગર સંઘની લેવલથી જો વાત કરું તો સાલીભદ્ર સરદારનગર સંઘમાં જે અમારો ને એમનો પરિચય થયો અને અમારે ત્યાં જે સ્વરોજગાર પછી શિક્ષણ સહાય અને જીવદયાના કાર્ય જે અમારા સંઘમાં અજયભાઈ બીનાબેન અજયભાઈ શેઠ દ્વારા કરવામાં આવ્યા અને કરીએ છીએ અત્યારે હાલમાં, એ જે રીતથી એમનો એક ભાવ કે કેમ કરવું, તો એક જ વાત હંમેશા અજયભાઈની અને બીનાબેનની કે તમે જેટલું થાય એટલું વધુને વધુ હજી સમાજને આપો, હજી આમાં તમે આથી વધારે આપી શકાતું હોય તો આપો. એ રીતથી અત્યાર સુધીમાં જો આપને જાણ કરું તો અમે અંદાજે લગભગ 1 વર્ષ દરમિયાન શિક્ષણની અંદર 76 લાખ રૂપિયા જેવું સમાજને આપ્યું છે. લગભગ 20 લાખ રૂપિયા જેવું સ્વરોજગારમાં અમે આપેલું છે અને 47 લાખ રૂપિયા જેટલા જીવદયામાં અમે વાપરેલા છે. અને જીવદયાની અંદર પાછું એવું નહીં કે અમે ઘાસ નાખવાનું, પણ લાડવા બનાવવાના. જે સરદારનગર ઉપાશ્રયમાં રોજ રસોઈયાણી બહેનો આવીને લાડવા બનાવે અને રોજના 2500 લાડવા બને અને એ 2500 લાડવા રોજ અલગ અલગ પાંજરાપોળોમાં ખવડાવવામાં આવે. જો હું તમને લાડવાનો ફિગર આપું તો આ વર્ષ દરમિયાન લગભગ 6,70,000 લાડવા અમે અલગ અલગ પાંજરાપોળોમાં વિતરણ કરેલા છે. એ ફક્ત ને ફક્ત બીનાબેન અજયભાઈ શેઠ અને એ એવી પાછી વ્યક્તિ કે એક સાથે કોઈ પણ જાતની શંકા કુશંકા વગર સીધા જ સાલીભદ્ર સરદારનગર સંઘના નામમાં પૈસા જમા થાય અને એ પૈસાનો વ્યવસ્થિત અમે વિતરણ કરીએ કે એનું બધું દરેક કાર્ય કરીએ. એમના માટે બીનાબેન અજયભાઈ શેઠ ને ખરેખર જેટલા ધન્યવાદ આપીએ એટલા ઓછા છે. હમણાં કોવિડનું જો શરૂ થયું ત્યારથી વાત કરીએ તો એની અંદર રાજકોટની અંદર આપણે સૌ પ્રથમ અનાજની કીટ આપવામાં આવી. લગભગ રાજકોટમાં 1700 આસપાસ કીટ અમે આપી, ગોંડલમાં 900 આસપાસ આપી અને મુંબઈની અંદર 1200 કીટ અહીંથી રાજકોટથી મુંબઈ મોકલાવવામાં આવી. આ બધી કીટો આપી ઉપરાંત પાછું અજયભાઈને એમ થયું કે આપણે હજી પણ કંઈક આપવું જોઈએ. પરેશભાઈ શું કરશું? તો અમે કેરીનું વિતરણ કે જે કેસર કેરીના 10 કિલોના બોક્સ અને મહાસ્વામી કૃપાફળ તરીકે દરેક રાજકોટના જે હતા અને ગોંડલના એ લોકોને અમે એક કેરીના બોક્સ પણ આપ્યા. અને અજયભાઈએ પોતે પણ જાતે જઈને મુંબઈની અંદર આવી મહામારી વચ્ચે પણ ખુદ પોતે જઈને એમને લગભગ મેં મારા ખ્યાલ મુજબ હું જે જાણું છું પ્રમાણે અંદાજિત 1.5 કરોડ રૂપિયા આસપાસનું એમને ત્યાં મુંબઈની અંદર ડ્રાયફ્રૂટનું વિતરણ દરેક અલગ અલગ હોસ્પિટલોમાં કરેલ છે. એ ખરેખર આ બીનાબેન અજયભાઈ શેઠ અને અજયભાઈને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ છે. અને અમને તો ગૌરવ એ છે કે જો ચેલા બનવું તો આવા નરેન્દ્ર મુનિના જે અજયભાઈ ચેલા બન્યા છે એવા ચેલા દરેક ગુરુના દરેક ચેલાઓએ બનવું જોઈએ એવું મને જરૂર લાગે છે. અને અજયભાઈના પાછા શબ્દો કેવા હોય કે માનો કે કમાટીપુરામાં રાજથી અમે મુંબઈ જે 600 કીટ મોકલાવી તો એમને પત્રકારોને બધાને એમ વાત કરી કે હું તો મારી બેન દીકરીઓ માટે મારે વ્યવસ્થા કરું છું. ત્યારે ખરેખર આપણને ખૂબ ગૌરવ થાય કે આ વ્યક્તિના વિચારો કેટલા ઊંચા છે. ફક્ત દાનમાં જ નહીં પણ તે અજયભાઈ પોતે અને બીનાબેન બંને આજે ધ્યાનની અંદર પણ એટલા જ આગળ છે. એટલે પોતે પોતાની રીતથી પોતાનું તો આત્માનું કલ્યાણ કરી જ રહ્યા છે, પણ સાથે સાથે સમાજની અંદર સેવા અને સાથે સાથે કેવી રીતે પોતાના આત્માનું કલ્યાણ કરી શકાય એ બંનેનો સમન્વય કરી
અને સેવા અને સાધના એ બંનેનો સેવા અને પોતે સેવા સમાજની કરે છે, પોતે સાધના કરે છે. આ સેવા અને સાધનાનો સમન્વય કરી અને તેઓ તેની જિંદગીમાં આગળ વધી રહ્યા છે. ત્યારે ફરીથી બીનાબેન અજયભાઈ શેઠનો ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું અને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપું છું. હવે આજે જ્યારે પૂજ્ય નરેન્દ્ર મુનિ મહારાજ સાહેબની આપણે સૌ 10મી પુણ્યતિથિ ઉજવી રહ્યા છીએ, ત્યારે બહુ અગત્યની વાત હું આપ સૌને જણાવું તો આજે શ્રીમતી બીનાબેન અજયભાઈ શેઠ તરફથી સમગ્ર રાજકોટના જૈન સાધર્મિક ભાઈઓ બહેનો તથા ગોંડલના સાધર્મિક ભાઈઓ બહેનોના ખાતામાં દરેકના 5,000 રૂપિયા એવા રાજકોટના લગભગ 700 અને ગોંડલના 100 પરિવાર એટલે 800 પરિવારના ઘરમાં આજે 5,000 રૂપિયા શ્રીમતી બીનાબેન અજયભાઈ શેઠ તરફથી હું જ્યારે આજે આપની સાથે વાત કરી રહ્યો છું ત્યારે તેમના ખાતામાં જમા થઈ રહ્યા છે. એ કહેતા મને ખરેખર ખૂબ આનંદ થાય છે અને આવા બીનાબેન અજયભાઈ શેઠને આપણા સૌ વતી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને અભિનંદન પાઠવીએ છીએ. અને ખાસ પૂજ્ય નમ્રમુનિ મહારાજ સાહેબને કે તેઓ અત્યારે જે રીતે જૂનાગઢની નગરીમાં છે, અમે નજીક હોવા છતાં પણ એમની પાસે નથી આવી શકતા, એનો અમને રંજ છે. પણ જે અત્યારની પરિસ્થિતિ છે એમાં એ યોગ્ય જ છે અને પૂજ્ય નમ્રમુનિ મહારાજ સાહેબના ચરણ કમળમાં પણ અમારા સર્વે સંઘ વતી સાલીભદ્ર સરદારનગર સંઘના દરેક ટ્રસ્ટીઓ વતી હું એમને વંદન નમસ્કાર કરું છું. અને ફરીથી પૂજ્ય નરેન્દ્ર મુનિ મહારાજ સાહેબને અમારા સાલીભદ્ર સરદારનગર સંઘના દરેક ટ્રસ્ટીઓ અને મારા વતી એમને ખૂબ ખૂબ હાર્દિક ગુણાંજલિ શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી અને વિરમું છું. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. સૌને નમસ્કાર. શ્રી સંઘાણી સંપ્રદાયના પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી નરેન્દ્ર મુનિ મહારાજ સાહેબની 10મી પુણ્યતિથિ નિમિત્તે શ્રી સાલીભદ્ર સરદારનગર સ્થાનકવાસી જૈન સંઘ દ્વારા રાજકોટ અને ગોંડલમાં વસતા સૌ જૈન સાધર્મિક બંધુઓને તેમના ખાતામાં 800 જેટલા લોકોને 5,5 હજારની રકમ જમા કરાવીને ખૂબ અનુમોદનીય કાર્ય કર્યું છે. જૈન સમાજ જીવ માત્રના સુખનો વિચાર કરે છે. પોતાની પાસે રહેલી સંપત્તિનો દાન અને પુણ્યના કાર્યમાં ઉપયોગ થાય એ માટે સદૈવ જૈન સમાજ તત્પર રહે છે. સંપત્તિના સદકાર્યમાં ઉપયોગની બાબત પણ પ્રેરક છે. આ સમાજે ક્યારેય પણ કોઈ પાસેથી માગવાની નહીં, હંમેશા કોઈને કોઈને આપવાની વૃત્તિ જૈન સમાજે રાખી છે. તમામ જીવ પ્રત્યે સંવેદના, કરુણા, પ્રેમ એ જ સાચો માનવ ધર્મ છે અને આપણું જીવન માનવ કલ્યાણને સમર્પિત છે. સૌ સુખી તો સુખી આપણે એ સનાતન ભાવથી જરૂરતમંદ પરિવારોને, એમના વ્યક્તિઓને મદદરૂપ થવાનો આ ભાવ ભગવાન શ્રી મહાવીરના સર્વજીવ કલ્યાણના ઉપદેશને આત્મસાત કરે છે. શ્રી અજયભાઈ શેઠ અને શ્રી સાલીભદ્ર સરદારનગર સ્થાનકવાસી જૈન સંઘના પ્રમુખ શ્રી હરેશભાઈ વોરા અને તેમની ટીમે આ અગાઉ લોકડાઉનના સમયમાં પણ અનેકવિધ સંસ્થાઓને અનાજ ઉપરાંત સાધર્મિક બંધુઓને પણ લગભગ 3,900 જેટલી રાશન કીટનું પણ વિતરણ કર્યું હતું. આ અનુમોદનીય કાર્ય બદલ ફરીવાર બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું, ધન્યવાદ આપું છું. જય જય ગરવી ગુજરાત, ભારત માતા કી જય. દેવાનુપ્રિયો હરેશભાઈ વોરાએ પોતાના ભાવોને વ્યક્ત કર્યા કે કેવી રીતે સરદારનગર સંઘના આંગણેથી અનેક સાધર્મિકોને અનુકૂળતા મળી રહી છે. અનુદાન પછીની વાત છે, પરંતુ આત્મીયતા અર્પણ કરવી નહીં એ પણ બહુ મહત્વનું કાર્ય હોય છે. હરેશભાઈએ જે રીતે આ દરેક પરિવારો સાથે આત્મીયતા કેળવી નહીં, જ્યારે એમને અર્પણ કરતા હોય ને ત્યારે પણ જાણે કે એ પોતાનું સ્વજન હોય એવી રીતે અર્પણ કરીને એમનું દિલ જીત્યું છે. આજે ગુરુદેવ નરેન્દ્ર મુનિ મહારાજ સાહેબની આ પુણ્ય સ્મૃતિ સ્મરણોત્સવ
એને વાત્સલ્યોત્સવ બનાવવાનો આ અવસર એ દર્શાવે છે કે ગુરુ પ્રત્યેની નિષ્ઠા અને શ્રદ્ધાને દાનથી, શીલથી, તપથી અને ભાવથી ઉજવીને આજ સમગ્ર સંઘાણી સંપ્રદાય, સમગ્ર ગોંડલ સંપ્રદાય, તમામ સંઘ શ્રેષ્ઠીવર્યો, તમામ સંત અને સતીજીઓ, ગુરુ ભક્તો, અલગ અલગ ક્ષેત્રના ગુરુદેવ નરેન્દ્ર મુનિ મહારાજ પ્રત્યે ભક્તિ ધરાવતા શ્રદ્ધાવાન ભાવિકો, આપણે સૌ એ જ ભાવનાને વ્યક્ત કરીએ કે જ્યારે ભારત પાકિસ્તાનના ભાગલા વખતે નરોત્તમભાઈ સિયાલકોટ જઈને હજારો જૈન શ્રાવકોને બચાવીને ભારત પાછા લાવ્યા હતા અને અંતે નરોત્તમમાંથી નરેન્દ્ર મુનિ બન્યા હતા. દેવાન પ્રિયો, આવી જ રીતે એક સંસારમાં જેમણે શ્રેષ્ઠ કર્તવ્ય નિભાવ્યું હોય અને એવો આત્મા જ્યારે સંયમના માર્ગમાં આવે તો જો એ સિયાલકોટ જઈને હજારોને બચાવી શકતા હોય તો સંયમમાં આવ્યા પછી તો એમણે કેટલા આત્માને તાર્યા, ઉગાર્યા, કેટલા આત્માઓને ખાલી માત્ર સોના શ્રાવક નહીં, એમને હૃદયથી નિષ્ઠાવાન દાનવીર, કર્મવીર, ધર્મવીર અને સાથે સાથે અંતરસ્થ થવાની એમને પ્રેરણા આપી. બસ આપણે સૌ સાથે મળીને આ શ્રદ્ધાંજલિના અવસરે એમના ભાવચરણમાં નતમસ્તક થઈને ભાવના ભાવીએ કે એમના જેવા સદગુણોના સ્વામી બનવાનું સૌભાગ્ય આપણને સૌને પ્રાપ્ત થાય. એમનો આત્મા તો આપણી પ્રાર્થનાથી નહીં, એમના પુરુષાર્થથી અત્યારે પણ સમજી શકાય કે દિવ્ય ગતિથી તે પ્રભુના શરણ અને ચરણમાં સાનિધ્યનો અનુભવ કરતા કરતા પોતાના અનાશક્તિ, નિષ્પૃતા, સ્વામી વાત્સલ્ય આ બધા ગુણોને સુદૃઢ બનાવતા હશે, સુવિકસિત બનાવતા હશે અને એટલા જ માટે આવા આત્માઓ નિકટ ભવ મોક્ષગામી હોય છે. એટલા જ માટે આવા આત્માઓ નિકટ ભવ મોક્ષગામી હોય છે. તમે બરોબર શબ્દ સાંભળજો. એટલા જ માટે, કારણ કે જ્યારે જૈન શાળાઓ ચલાવવાનું મન થાય ને ત્યારે એમના હૃદયમાં પ્રભુનું શાસન એકના હૃદયમાં પ્રતિષ્ઠિત કરવાનો અહોભાવ હોય ને ત્યારે જૈન શાળાઓ ચાલી શકે. કારણ કે તોફાની છોકરાઓને સમજાવી બેસાડી મનાવી અને પ્રભુ વચનો એના હૃદય સુધી ધારણ કરાવવા એ કંટાળ્યા વિના કરવાનો પુરુષાર્થ હોય છે. આજ એમણે સંસારથી આ પુરુષાર્થ કર્યો અને સંસારથી લઈને સંયમ માર્ગમાં આવ્યા પછી પણ કેટલી જૈન શાળાઓ, કેટલી પાઠશાળાઓ, કેટલા શ્રાવક શ્રાવિકાઓના જીવનને એમના સંસ્કારથી સંસ્કારિત કરીને જૈન શાસનની ગરિમા વધારવાનો પુરુષાર્થ કર્યો હતો. બસ શ્રદ્ધાંજલિ, ભાવાંજલિ કે સ્મરણાંજલિ એ તો આપણો અંદરનો ભાવ છે, પણ આપણે તો એટલું જ માગીએ છીએ કે તેમના જેવી શાસન નિષ્ઠા, તેમના જેવી સદગુણોની પ્રતિષ્ઠા આપણા સૌના હૃદયમાં થાય તો આજની આ શ્રદ્ધાંજલિ, આ ભાવાંજલિ, આ ગુણાંજલિ સાર્થક થઈ કહેવાય.